सोमाय तन्नामाय श्री गुरवे नमः महागणपतये नमः सत्यदेवरात्रिदेवङ्ग्रहगुणविशेषेण विशिष्टायां शोभापुण्यतिथोस्तेजमानदुगुणमाराङ्क्षमस्थैर्वीर्यव्याभयारारोग्यानन्दीश्वरावृतमय धर्मार्थकामोक्षादिचतुर्विधफलसिद्ध्यर्थं श्रीपरमेश्वराज्ञाय परमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यादिविगाजरी चंडिका दुर्गायाः पूर्णानुग्रहपूर्णप्रसादसिद्ध्यर्थं यजमानेन सङ्कलितसमस्तफलप्राप्त्यर्थं मे चंडिका दुर्गा प्रीत्यर्थे वन्नो यावति ध्यानावनादिषोडशोपचारपूजां करिष्ये तत्रादौ पीठपूजां करिष्ये गुरुभ्यो नमः गणपतये नमः महादारिक्तेन ह्रीं प्रकृत्या नमः कंकुर्माय नमः संसम्यान् विजञ्जयान् पद्मधराय नमः अम्मार्यान् नमः मृम्बलाय नमः मृम्प्रबलाय नमः मृंसफलाय नमः मृम्महाबलाय नमः संसुत्वाय नमः हरमरसे नमः तन्त्रये नमः उम्मायाय नमः विंविद्याय नमः क्लङ्कन्दाय नमः नन्नालाय लाम्पद्माय नमः मर्कमण्डलाय नमः सोममण्डलाय नमः मुनिमण्डलाय नमः मातने नमः मन्दराधने नमः पराधने नमः ह्रीं ज्ञानाधने नमः पीठदेवताभ्यो नमः पीठपूजाः समर्पयामि यथा वाहनं करिष्ये नारदृषि देवी गायत्री चंदः दुर्गा देवता चंडिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः आवाहनीमि योगः अस्य श्रीरमाक्षिमन्त्रस्य गायत्रीष्टुब्रह्मण्यग्निर्वाय सूर्य प्रजापतियो देवता ओम ऐं ऊह चंडिका दुर्गा आवाहयामि वा चंडिका दुर्गा आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः चंडिका दुर्गा आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः महाकाली आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सक्तमिव पुनः पुनन्तो यदि रावणसावाचमकृताय अत्रासकाहाय सख्यानि जानते भद्रेशाहं लक्ष्मी निरादिवाची भोः महालक्ष्मी आवाहयामि स्वाभूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षद्येकवती द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टावती नवपदी वोषी सहस्राक्षराय पारमेभ्यो अवन्नभूः महासरस्वती मावायमि भुवा सरस्वती वां स्वा सरस्वती मावायमि भूर्भुवः स्वः महासरस्वती मावाहयामि ओं जातवे काशपदुर्गादृढवै ओं जातवे एतसेतरवामसोमराति जतो निदादिवेदाः सनः परशत दुर्गाणि विश्वाः नावेव सिन्धुन्दुरिदादिघ्ने पूर्वः स्वाय चण्डिका दुर्गाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततस्मित्रावरणात् दघ्नेः योरस्मभ्यमिदमस्तु यत्तं मे अश्रीमहि गाधवतमृषान्व दिव्य बृहदे साधनायाय प्रभायर्महामायाय नमाजयाय नमः सूक्ष्माय विशुद्धानन्दिने नमः सुप्रभान् विजयान् सरस्वतीदाय नमः वचनगतमशायदाय महासिमाय क्रूर नमः योगपद्मपीठात्मने नमः स्वर्णपीठं कल्पयामि स्वात्मं स्थापचं शुद्धं तामति परमेश्वरे अरण्यावहौ वाशं मे वह्नौ आवाहयामि हम ओमां ह्रीं ग्रामरलवशुतं संसः चण्डिका दुर्गायाः प्राणाय प्राणाः ओम आं ह्रीं ग्रामरलवशुतं संसः चण्डिका दुर्गायाः जीवास्ताः ओं ह्रीं ग्रामरलवशुतं संसः चण्डिका दुर्गायाः सर्वेन्द्रियाणि सदानि हृदयतेजवायराकाशवृतस्मृतिरोवृतगन्धश्रोत्रन्तच्चक्षः जिह्वा घ्राणवाक्वाणि पादावायुपदुजनादाव्यरणचित्ताङ्गारवाचरन्तरात्मने नमः परमात्मने नमः इहैवागत्या सुखं चिरन्तिष्ठ स्वाहमसनी देवनरस्मासु चक्षुप्नप्राणमेन देहि भोगं जोक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तं तमरुदयमनलयान् सुते पुनर्न समृथिवी ददात् पुनर्देव देवी पुनरन्तरिक्षं पुनर्नः समस्तन्न ददात् पुनः पूषावत्या आया सुस्तिः साङ्गे सायुधे समाने सपरिवारे सर्वालङ्कारपूजिते त्रिशक्तिस्वरूपिणी चण्डिका दुर्गायै नमः त्रैवागच्छा गच्छा ॐ आवाहेष्यमावाहितो वा संस्थापितो वा सन्निधो वा सन्निरुद्धो वा अपुण्डितो वा अमृतीकृतो वा पंचोपचार पूजा परिकल्पयामि आवाहयामि श्री चण्डिका दुर्गायै नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि अस्याः समर्पयामि मुखे आचमनवाचमनं समर्पयामि स्नानार्थे ओं दच्छञ्जारावृणीमहे गासं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुजेभ्यः
ऊर्ध्वञ्जिगादवेशं षण्णाहत्ततिपदयशं चतुष्पदय ॐ शान्तिः 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 अमृताभिषेकस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्ग आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि युवं वस्त्राणि वेवसावसाथयवारच्छिद्रावन्तभादर्गाः अवादरतमरतानि विश्वरतेन मित्रावृणा सचेथे वस्त्रेघं समर्पयामि आमिज्ञापवीतं ब्रह्मं पवित्रं प्रजाः मधेर्यच्छा जम्बुरस्थाः आयुष्यमग्रिमृतिविञ्जोपनयज्ञापवीतं बलवत्सुतेजः उपवीतं समर्पयामि आम हिरण्यरावस्य हिरण्यन्द्रवारवास्येद हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्वर्यनः ऋषद्याः हिरण्यदादत्यनुस्याभरणं समर्पयामि वामगन्धद्वारान्तरादरजां नित्यपुष्ठाङ्गरीषुणेः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह पक्वेश्वरगन्धं समर्पयामि ओमर्चतप्रार्चतप्रियमेधासो हर्चदाय अर्चन्दपत्रकावृन्नदृष्णर्चदाक्षतान् समर्पयामि ओमाजने देवरायणे दूर्वाहारो हन्दुष्णीः रदाश्च मण्डलीः गाणसमुद्रस्य ग्रहाय मे पुष्पाणि च समर्पयामि अथ नाम पूजां करिष्ये ओं श्रीदेवी नमः अमृतोद्भवाय नमः कपलाजिक्ते नमः सर्वसौन्दर्ये नमः इष्टपत्ये नमः वैष्णव्ये नमः ओं वाराख्ये नमः वेदविदाय नमः शारङ्गिन्ये नमः मरिवल्लभाय नमः चर्पाण्ये नमः सर्वसेविताय नमः चण्डिका दुर्गाय नमः नाम पूजाः समर्पयामि धूपाः धूपम् आघ्रापयामि दीपाः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यार्थग्नये स्वाहा आजवारं निवेदयामि चण्डिका दुर्गायै स्वाहा आजवारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि द्रवाद्योर्द्रवावतिर्वी द्रवादपर्वदाय मे द्रवं विश्वमिदं जगद्द्रवा राजा अभिषामयं द्रवं विमानक्रे साक्षशूद्रकमण्डलः आयादाब्रह्मणश्चक्रब्रह्माणीति विधीयते स्वाहा माहेश्वरीन्द्रशारूढादृशूलप्रदारिणी महाहिमलया प्राता चन्द्ररेखा विभूषणा स्वाहा हरिशक्तिर्ताजमयोरपरमार्था योद्धुमभ्याय योदैज्ञानम्बिका रोपिणी स्वाहा गरुडोपरिसंस्थिता शङ्खचक्रगदाचार्य कटकस्तापिपाय जौ स्वाहा अहं यज्ञमानाहमतुलं रोपय्यामि प्रदाहरेः शक्तिस्साप्याय यो तत्र पाराय विरुदीतरं स्वाहा नारसिंहे नृसिंहस्य विपरीते सदृशं वपः प्राप्ता तत्र सदाक्षे पक्षिप्तनक्षत्रसम्मते स्वाहा हस्ताददेवेन्द्रे गजराज परिस्थिता प्राप्ता सहस्ररेण तथा शक्र सततं चिन्तयामास वाचिमः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैशमेकं ददर्श स्वाहा जनकस्तुं बाह्यतुच्चागमने दृगः सशोकैव कस्मात् धर्मना इव लक्ष्यसे स्वाहा मिथ्याकर्णे वचस्तस्य भूपदे प्रणयोतितं मृत्युवाच सतं वैश प्रश्रयामृतो नृपं स्वाहा वैशवाच स्वाहा जन्नाम वैशाहमुत्पन्नादिनाकुले पुत्रधारयन्यनस्तच्छदनुलोपादसादपि स्वाहा येन शतनैतारे पुत्रैरादाय मेदनं मनमभ्यागतो दुःखेन रक्तचातमन्दवे स्वाहा अंसोहन्नवेद्यपुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं सुजनानां च धाराणां जातृसंस्थिता स्वाहा ओं किन्न देशाङ्ग्रहे क्षेममक्षेमं किन्न साम्प्रतं स्वाहा ओं कदन्ते किन्न सद्रुतादृवृत्ता किन्न मे सुता स्वाहा ओं राजो उवाच स्वाहा नस्तो भवान् वृद्धे पुत्रधाराधिपरधनै स्वाहा ओं देश किं भवदस्ते हवनवन्नातिमानसं स्वाहा वैश्वाच स्वाहा यदा प्राह भवान् अस्मद्गतं वजः किङ्कमानवद्नाय मम नेश्वरदामनः स्वाहा ओं ये सन्देजविरक्ते हम धनवद्दैर्नाग्रः पतिस्वजनः तञ्जहादिदेश्वैवमे मनः स्वाहा ओं किमे धन्ना विजानामि जानन्नमि महामते यत्रेम प्रणयञ्चत्रं विगुणैष पिबन्धश स्वाहा ओं तेषां कृते मे विश्वासो धर्मनस्य जजायते स्वाहा ओं करोमि किञ्जन्न मनस्ते शबरेषुधिष्ठरं स्वाहा ओं मार्कण्डेय उवाच स्वाहा ततस्थो सवितौ विप्रदं मुनिं समुपस्थितौ स्वाहा समाधिर्नाम वैश्वासो सचपातिपसत्तमः स्वाहा कृत्वा ततो यदा न्यायं यदानन्देन संविदं मे उपविष्टकराकाचक्रतुर्वैशपातिभौ स्वाहा राजोवाच स्वाहा मिच्छामेकं वदस्व तत् स्वाहा
ॐ दुःखाय यन्मे मनसच्चित्ताय तदामिना स्वाहा भवत्तङ्गजराज्यस्य राज्याङ्गे शकलशवे ज्ञानदोऽपि राज्ञ सखिमे तन्मरुदत्तम स्वाहा ॐ अयं च निकृतपत्रैरादि वृत्ते सुदोजितः स्वजनेन सन्ते तस्य स्वार्थी तदाप्यति स्वाहा एवमेष यद्वावप्यत्यदुःखितं दृष्टदोषेऽपि विषये ममता कृतमानसौ स्वाहा तस्मै महाभागो जन्मो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्तेषा विवेकानन्दस्य मूढता स्वाहा वाच स्वाहा मत्स्य समस्तस्य जन्तोर्विजयोत्तरे विषयाश्च महाभागयान्ति जैवं पृथक् पृथक् स्वाहा ॐ देवान्दा प्राणिनः चन्द्राद्रावन्दा सदावरे केचिद्दाकृतारात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः स्वाहा ॐ ज्ञानिनो मनुजा सत्यं गिरिनैकेवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे वशभक्तिमर्गादयः स्वाहा ॐ ज्ञानं जगन्मनुष्याणां तेषां रतदक्षिणां मनुष्याणां चेतेषां तुल्यमन्यस्तदावयः स्वाहा ॐ ज्ञानेति सुदृश्यैतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषक्षणमोक्षादृतामोहा पीड्यमानानभिक्षुधा स्वाहा व्याघ्रसाभिलाषा सुतान् पते लोभात् प्रतिपकाराय अनन्येतान् किन्नवशस्य स्वाहा विमोदावर्ते मोहगते निवादिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणः स्वाहा ॐ तन्नाथ्रेस्मै कार्यो जगनिद्रा जगत्पतेः महामाया तया सम्मोह्यते जगत्स्वाहा ॐ ज्ञानिनामपि देतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य महामाया प्रयच्छति स्वाहा तया विसृज्यते विश्वं जगते कच्चराचरं सैषा प्रसन्ना भरतानुषा भवति मुक्तये स्वाहा सा विद्या परमामुक्तेर्हेतुभूता सनातनी स्वाहा संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी स्वाहा राजोवाच स्वाहा सा देवी महामाये दयां भवानां प्रभेदे गतमुत्तन्ना सा कर्मा स्याच्च किञ्च स्वाहा ॐ यत्र भावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा स्वाहा ॐ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वा ब्रह्मविदाम्बर स्वाहा वाच स्वाहा मोद्यस्तया सर्वमिदं ततं स्वाहा त्वत्तिर्बोधा श्रूयतां मम स्वाहा देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भूति सा यदा उत्पन्नेति सा लोके सा नित्यापि विधीयते स्वाहा योगनिद्रां यदा विष्णुं जगत्ते काण्डवीकृते आस्ते भगवान् प्रभुः स्वाहा तदा द्वावसरो गौरो विख्यातो मधुकैटवो विष्णुगणमलोद्भुतो हन्तुं ब्रह्माण्डमध्यतो स्वाहा सनादिकमले विष्णुचितो ब्रह्मा प्रजापतिः तुष्टा चोग्रो प्रसप्तं च जनार्दनं स्वाहा निद्रान्तमेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकतालयां स्वाहा ॐ विश्वेश्वरीं जगद्रात्रीं स्थितं मार्गारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरत्रान्ते ततः स्वाहा ॐ ब्रह्मावाच स्वाहा स्वाहा तं सुदातं विवकारस्वरात्मिका सुदातमक्षरे नित्ये धृतामात्रात्मिका स्थिताः स्वाहा अमर्थमात्रा स्थिता नित्यायानुज्जाया विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्रे तन्देवि जननी परा स्वाहा तयि तद्दारिते विश्वं तयि तत्सृजते देवि तमस्यन्ते च सर्वदा स्वाहा सृष्टो सृष्टिरूपा त्वं सिद्धरूपा च पालने तथा समृद्धिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये स्वाहा महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च बोधि महादेवी महेश्वरी स्वाहा सर्वस्य गुणत्रये विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्महारात्रिश्च दारुणा स्वाहा तं श्री समेश्वरे तं प्रे सम्भद्रपादलक्षणा लज्जापचितदादुष्टितं शान्तिः क्षेत्र स्वाहा शूलिनी घोरागतिनी चक्रिणी तदा शङ्किनी चापिनी बाणभुजुष्टे परिगायथा स्वाहा सौम्या सौम्यतराशेषा सौम्यभ्यः सुन्दरे परा प्राणां रमा त्वमेव परमेश्वरी स्वाहा यच्च किञ्चित् क्वचित् तत्स सद्भागिलात्मिके तस्य सर्वस्य याशस्य सात्तङ्गे सोयसेवया स्वाहा जगत्पादित्यो जगत् नेतकस्तास्तौतमहेश्वर स्वाहा विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव कारिदासे दोदस्ताङ्गस्तोतं शक्तिमान् भवेत् स्वाहा प्रभावै स्वैरुदारे देवी संसदा मोहयेदोदरादृशावसरो मदकैटभौ स्वाहा नियतामुच्चकालको स्वाहा चक्रेधामस्याहन्तमेतो महासुरौ स्वाहा वाच स्वाहा देवी नामदे तत्र वेदसा विष्णा प्रबोधनार्थाय निहन्त्रं मदकैटभौ स्वाहा नेत्रास्यनासिका बाहुहृदयेभ्यः सदारदः निर्गम्य दर्शने तथा ब्रह्मणा व्यक्तजन्मनः स्वाहा
ओम जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनाथ सदृशे च तौ स्वाहा पीठबोधरात्मानपतिवीर्यपराक्रम क्रोधरक्तेक्षणावत्तं ब्रह्माण्डं जनितोद्यमो स्वाहा सुबुद्धाय तदस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहु प्रारणो विभस्वाहा ओम तावप्यबलानत्तो महामाया विमोहितौ स्वाहा परोस्पतव्रियतामिति केशवं स्वाहा श्री भगवानुवाच स्वाहा भवेदामध्यमे दष्टमोऽद्या उपावपे स्वाहा निर्मरेणादयेतामध्यव्रतं मया स्वाहा वाच स्वाहा सर्वमापमय जगदाय विरागदाभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षण स्वाहा सलिलेन परिप्लुता स्वाहा अमृतरवाच स्वाहा भगवता शङ्खचक्रगदावृताय कृत्वा चक्रेण वैचन्य जगने शिरसीदयो स्वाहा रमेशा समस्तन्ना ब्रह्मणा संसुता स्वयं प्रभावमस्या देव्या सुवोय शृणुपदामि ते स्वाहा ऐं ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डपुराणे सूर्यदासमन्त्रे श्रीदेवी महात्म्ये प्रथमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अस्य श्रीचण्डिकास्तोत्रमहामन्त्रस्य मध्यमचरित्रस्य विष्णुरजे विष्णुचन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवतारजोगुणधरपटीशाकम्बरीशक्तिः दुर्गाबीजं क्लीं वेलकं वायुस्तुत्वं यजुर्वेदमूर्ति श्रीमहालक्ष्मीवृतासिद्ध्यर्थे यजमानसभीष्टसिद्ध्यर्थे गोवाङ्गजपे विनियोगः पादयोः वाराक्षेर्मानितम्बे नारदम्बे नमः नमः कंठे माहेन्द्रेण पृष्ठदा ब्रह्माण्डेन दक्षिणभुजे विष्णुवे नमः भुजे महेश्वरेण स्कन्दयोः कौमार्ये नमः मुखे कात्यायने नमः शिरसिबुद्धे नमः हृदये शिवाय नमः कुक्षौ महाकाले नमः भूमौ शाकम्भरे नमः अंतरिक्षे कौशिक्ये नमः सर्वाङ्गे शिवाय नमः स्वर्गे शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिभावक्ये नमः ओम शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिभावक्ये ओम घ्रानन्दाय हृदय नमः शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिभावक्ये ओम ह्रीं रतिन्तिकाशिरदे स्वाहा ओम शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिभावक्ये ह्रूं शाकम्भरे शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिभावक्ये ह्रीं भीमायिकवजायम् ओम शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिभावक्ये ह्रूं रामरे नेत्रद्राड ओम शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिभावक्ये क्राः शिवदूते अत्राय वडवोर्भोत्सरामिति दिक्बन्धाय अतबालामन्द्रः ओम अष्टादशभक्त्रे अष्टादशभुजे अष्टादशपादेञ्जनप्रभे 14 पञ्चाशल्लोचनमालिनी महालक्ष्मीराजश्री महिषासुरधीरा महिषासुरमर्दिनी सकलैश्वर्यसिद्धिग्रे महामोहपटविद्युं श्री सर्वसौख्ये प्रदेवगुण नमः स्वाहा अतध्यानं सर्वदेव शरीरेभ्यो ख्याविर्भूतामिति प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षात् महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा निजङ्गौरुन्मदाय सुवृत्तजगना चित्रमाल्यां रविभूषणा चित्रा सुलेपनाकातिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सुसहस्रभुजा सुते आयुधानित्रवक्षन्ते दक्षिणादक्रकरमात् अक्षमाला च कमलं बाणासि कुलशङ्गदा चक्रं त्रिशूलं परशशङ्खघण्टे च पाशकः शक्तिदण्डौ चरमजां बाणवाणतृङ्कमण्डलः अलङ्कृतमजाभि विरायुधे कमलाधराम पाराभागतिरम्बिके ममे मौशरणो उदय महिषाद्वारणुरसुरलोकसमस्तवन्दरीयो सुलभौ चिन्तयितुं सुदयसुधाम् ॐ ह्रां ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वजनमोहिन्ये चण्डिकायै नमः ॐ नमः चण्डिकायै ॐ जयत्वं देवजामण्डे जय भूतामहर्णी जय सर्वगदे देविकारराधिने नमोऽस्तुते ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ह्रीं रजरवाज स्वाहा देवासुरमवाद्यन्तपूर्णमब्दशतं ब्राह्महीशेश्वराणामहिमे देवानाञ्जवरन्दरे स्वाहा तत्रासुरैर्महावीरे दैवसेनं पराजितं चित्ता सकला देवानिन्द्रोभरमहिषासुर स्वाहा देवापुत्वयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृतगतश्रुतयत्रे जगरुडध्वजौ स्वाहा सुदर्शेषितं त्रिदशाखदयामासुरदेवा विभवस्तरं स्वाहा ॐ सुरेन्द्राग्लेन्दूराम्यमस्य वरुणस्य अन्येषां जातिकारां स्वयमेवादितिष्ठते स्वाहा सर्गानिराकृतासुरवेदेन देवगणाभुवि विचरन्ति यदामृत्यामहीशेन दुरात्मनः स्वाहा यतद्दक्षितं सर्वमोरारि विजेषितं शरणं च प्रसन्ना स्वावदत्तस्य विजित्यतां स्वाहा वजांसि मधुसूदना चकार कोपं शुम्भश्च प्रगुणे कुटिलाननौ स्वाहा कोपपूर्णस्य चक्रुणावदनात्तदः निश्चक्रामहत्यजा ब्रह्मणशङ्करस्य च स्वाहा शान्तिवदेवानां चक्रादीनां सुनो निर्गतं समहत्यजस्तत्यैकं समगाच्यता स्वाहा देवतेजकोटं जलन्तमेव पर्वतं ददृशस्य
तत्र जालाव्याप्तदिगन्तरं स्वाहा तत्र दत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकत्वं ततो नारी व्याप्तलोकत्रयेन्दुषा स्वाहा तेन जायते तन्मकं याम्येन जापवं केशाबाहो विष्णुदेवता स्वाहा अभौम्येन स्तरयोरग्मं मन्दं चेद्रेण जापौदवारणेन च जङ्गोरर्गन्मस्ते साभुवत् स्वाहा ब्रह्मणस्य सावादवतङ्कुल्यार्कदे सावसूराञ्जकराङ्कुल्यकोबेरेण जनासिका स्वाहा तस्यास्तुदन्ता सम्भूता प्राजावत्येन ते सानयन्त्रिदञ्जयतदा भावगते स्वाहा सन्देहस्ते श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्ते शिवः स्वाहा तेजोराशसमुद्भवां भाविलोकिमदम्बरापरपरामहिषादितः स्वाहा ततो देवामि तस्य स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलादिष्कस्य ततो तस्य विनाकदृक् स्वाहा पुणे तदेश देवद्रमिन्द्रसमत्काणि कुलिशादमराधिपः स्वाहा सहस्राक्षो घण्टामयि रावदात् गजाद्कारदण्डात् मोचनं भाषं जामृतौ स्वाहा यदावदिश्चाक्षमाला ततो ब्रह्माकमण्डलं संवत्सरामगोपेशनितरश्मी दिवाकरः स्वाहा ततवाङ्गण्डस्य तन्मतनिर्मलं क्षीरादच्चामरमहारमजरे तदामरे स्वाहा मणिं तदा दिव्यं कुण्डले कटकानिता अर्जुचन्द्रं तदा शुभ्रं केशोरान् सर्ववाहुष स्वाहा दैवे गमनत्वम् अङ्गलैकरत्नानि समस्ता सङ्कुलेषु च स्वाहा विश्वकर्मा निर्मलमत्राण्यनेकरूपाणि तदा वेद्यं च दंशनं स्वाहा शरस्य रसजापराम् अतदज्जलदिस्तस्य पङ्कजं चादिशोभनं स्वाहा वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि तदा विशून्यं तुलयापानपात्रं धराधिपः स्वाहा सर्वनागेशो महामणि विभूषणं नागहारं ततो तस्य तस्य पृथिवीमिमां स्वाहा भूषणैरायुधे सदा सम्मानितानराजोने साष्टहासर्वहर्मः स्वाहा तस्यानादेन घोरेण कृष्णमहापूरितन्नवः अमायदादिमहदा प्रतिशब्दो महानभूत् स्वाहा चक्षुरसकलालोका समुद्रा च जगम्बरे चचालवसुधा चैलसकला च महीधरा स्वाहा देति देवा च मुदाता मोजसिंहवाणी दुष्टव्रमणैश्चैनामक्तिनम्रात्ममूर्तयः स्वाहा त्रैलोक्यमवरागिनः सन्नद्धा किल दैन्यास्य समस्तस्वरदायुधाः स्वाहा आख्यमेतदिक्राददावाचमहिषासुरः अभ्यदावदनं शब्दमधेशे रसुरैर्वरदः स्वाहा दर्शतो देवीमे अब्दुलोकत्रयान् द्विषापादाक्रान्तानसों किरीटोलिखिताम्बरां स्वाहा शोभिताशेषपादालाञ्जनोज्जानिस्वरेण तान् दिशावदशास्त्रेण समन्ताध्याप्यसंस्थितां स्वाहा प्रभुते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रासैव उदामुक्तिरादीपितदिगन्तरं स्वाहा चक्षुराग्रो महासुरः स्थाने चतुरङ्गबलान्वितः स्वाहा नमैते षड्भिरतग्राह्यो महासुरः युद्धदायुधाराजदाश्रेण महान् स्वाहा पञ्चाशच्चनैतैरसुरो महासुरः शतषड्विराजकुलो युधेरणे स्वाहा गजवाजिदासुरोगैरनेकै परिवारितः मृतोर्धानां कोट्यादैत्या तस्मिन्नेत्यतः स्वाहा लाख्यो यदानां च पञ्चाशब्दिने युधस्नीके तत्र रथानां परिवारितः स्वाहा मन्ये चतुक्रायुधशोरतनागहैर्वृताः युधस्नीके देव्यासः तत्र महासुराः स्वाहा सहस्रैतुरतानां दन्तिनां तदा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभूर्महिषासुरः स्वाहा अवतारैर्विन्ध्यबालैश्च शक्तिपरमसलैः सदा युधस्नीके परशपण्डितैः स्वाहा केचित् पाशान् तदा वरेति कप्रारयितु तेनामन्तं प्रचक्रमः स्वाहा स्थानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीला एव प्रतिष्ठितार्थवर्षिणी स्वाहा सुदर्शिभे मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राण्येश्वरी देव्या वाहनकेसरे चालासुरसेने शवनेषु अवताजनः स्वाहा यच्च युध्यमानारणे विकास एव सत्यसम्बोधागणाशतदात्रजः स्वाहा विन्दुमालासुविड्डजैः नासयन्तासुरगणा देवी चक्रमरुमिहा स्वाहा नमः महोत्सवे स्वाहा महासुरान् स्वाहा भूविषेरतः स्वाहा अमेव चकेशरतनं वचनेन वृषम्मदाः केचन्यपतिदाभुवाभिन्नाशूलेन वक्षते स्वाहा निरन्तराजरोगेण कृता केचिद्रणाजरैकारिण प्राणामूचत्रसाधना स्वाहा छिन्नग्रीवां सदा प्रेशिरां दिवेतरज्ञेषामन्ये मध्ये विदारिताः स्वाहा अमेकसमरे केतरुभ्या महासुरा
स्वाहा एकवाक्क्षचरणा केचिद्देव्यादिता कृताः स्वाहा अन्ये विजान्ये सरदिवदिता वनरन्दिताः नृतचावले तत्रयन्ते सूर्यमया स्वाहा स्वाहा ओङ्कबन्धा चिन्न शरदः दृश्यमाणयः दिष्टदिष्टदिवासुन्दो देवी मन्ये मातुरा स्वाहा ओं रसरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवतत्र यत्रा भूत्समहारण स्वाहा ओं शोणितोगामानद्य सद्य सद्य प्रदद्रुवामन्ये चासुरसैन्यस्य वारुणा सुरवादिनां स्वाहा अन्निर्णेन नमस्राणां ददामिकारिण्ये क्षय्यता वन्निसृणदार्माचयं स्वाहा ओं सद्यं महानद्य मुस्रं दुदगेन्द्रः शरीरेभ्यावरारेणामतो निवेदन्नः स्वाहा ओं देव्या गणेशदैतत्र हृदय युद्धं ददासुरैः यदेशां तदुचर्देवा पुष्पोष्टिमुजादेभ्यः स्वाहा अस्य श्रीमार्कण्डपुराणे सूर्यदावृणिके मन्वन्तरे श्रीदेवी महात्म्ये जयदेयः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु कामरशरवाच स्वाहा अम्निहन्यमानं तत्त्वं निमूलकिमातुरः सेनानि चतुर्मुखमायी योधमदामिका स्वाहा सदैवीं शरवरजेण भवरजसमरेतुरः यदा मे नगरे शृङ्गं तोयवरजेण तोयवस्वाहा देवी लीलयव सर्वस्कराजकालसुखापाणिरिन्दारं द्वयोवादिनां स्वाहा चित्यादुज्जातसमुद्रसंविव्यादजैवगात्रे सुन्दरनारमाचकै स्वाहा ओं सत्यप्रदन्वा विरतो हताशो हतसारथेः अम्बितावदं खड्गचर्मधरोधर स्वाहा ओं सिंहनाहत्यखड्गेन दीर्घधारेण मृदुनी आजगारविजये तुम्ये देवीमप्यतिवेगमान् स्वाहा तस्याः खड्गोपजं प्राप्य पपालसमन्तरा ततो चक्राहशूलं सुखापादरमलोचन स्वाहा राजाज्वल्यमानं तेजो वीरविष्णुयाम्बरा स्वाहा दृष्ट्वा ददामदश्चोरं देवीश्वरं उच्चता तेन दत्तदाने संसोरं तदमादर स्वाहा मां हदे तस्मिन् महावीर्यमेषुचमोपद आजगामगजारुणचामरदत्तदारुणा स्वाहा स्वामिशक्तिमुवाचातु देव्यासां शिखादृतं पुङ्काराव्याधामोपादयामातरिष्मः स्वाहा निबद्धता दृष्टाग्रहसमन्वितः चिक्षेपजामदश्चोलं बाणैः सदमिदाज्जना स्वाहा ओं तदसिंहस्समत्वं जगजगन्तान्तरे तदा भावयुद्धेन युधयित्वेन चैत्रचारिणा स्वाहा अनोदत्तस्मानागामहि गतो योधादे सुब्रतो प्रहारैर्दारुणैः स्वाहा ओं ततो वेगात्कमत्वनिबद्धजमृगारिणा कलप्रहारेण तिरुच्चामृतमृतकृतं स्वाहा वाददग्रदुष्टे देव्याजलावृक्षादिविरहतः दन्तमण्डलैश्चैव करालचरिमादत स्वाहा ओं देवी कृतागदावादै चूडयामासुतमातुलमिन्दिवालैन बाणैर्दानन्ददान्तकं स्वाहा वीर्यजलदैव जमहानं त्रिनेत्राजत्रयोलेन जगानपरमेश्वरी स्वाहा मङ्गलारस्यासिनागायान् पादयामासमेजरः धृतरधर्मकं च वाजरैर्निन्ययवक्षयं स्वाहा मामेव उल्लङ्घ्यमाणेन सुदैन विशासः माहिजेण सुरोपेण साधयामासनाङ्गणः स्वाहा सदाभ्रान्तागोलिताडताभ्यां शृङ्गाभ्यां च विदारिणाः स्वाहा अवेगेन गाञ्चितपरानादेन प्रवणेन जानिश्वासमुनेन ध्यानपादयामासमोदले स्वाहा शिवादिमुदायिकमपिदावदसोदरः श्रीमन्मन्त्रिमहादेव्या गोपञ्चक्रे सुदामिका स्वाहा स्वरक्षण्णमहीधरः शृङ्गाभ्यां प्रवदानुचाञ्चिक्षेपदननाद च स्वाहा अवेगब्रह्मणिविक्षण्णमहीतस्य विजयर्यथा लाङ्गोलेनादश्चादिं भावयामास सर्वदा स्वाहा शृङ्गविन्नाच कण्डकण्डय्यर्गणाः श्वासादिनादाजनिवेदनकाजनः स्वाहा आमिति मातृगणं मातृमातृमातृपादाचण्डिकाकोपसन्नुदाय तदागन स्वाहा सम्भवन्तमहाधर्मनाथ विशुभ्रवं सविबन्धो महामृते स्वाहा यावत्स्यामिकाचरः चरति तावत्पुरः खड्गपाणिरदरश्वः स्वाहा वासुदेवाशुदेवी जलदायिकैः खड्गचन्द्रासात्मकः स्वाभूर्मागज स्वाहा अङ्करेण च महासिंहन्तश्च कर्जकर्जदाकर्जकरं देवी खड्गेन नरकर्ददा स्वाहा तदा महासुरावो यमायिषुभ्राजतः तदैव ज्ञापयामासुरेलकिं स्वाहा चण्डिकाभानुत्तमं भव पुनः पुनश्चैव धारणलाजनः स्वाहा सविफलमेरिमदातः विषाणाभ्यां च शिक्षामि चण्डिकामृतिभूतरा स्वाहा ओं सायसदान्विनिदान्तेन चूर्णयन्ते शरोद्ग्रैः वाजतं मदात् धर्मकरागाकुलाग्रं स्वाहा ओं देव्यवाच स्वाहा ओं गर्जगर्जक्षणं मूढमुदयावप्त्याम्यहं मया त्वेह दैत्रे विगर्जिष्यन्त्याशुदेवता स्वाहा ऋषरवाच स्वाहा
एवं मुक्तासमुत्पत्य सारूढादं महाधर्म पादयनाक्रम्य कण्ठे शूलैनैव पदाडयत् स्वाहा अन्तः प्रजाकान्तसया निजमकाददा अर्धनिष्कान्त एवासि देव्या वीरेण संव्रत स्वाहा ईशमसो युध्यमानो महाधरः दया महाधिना देव्या शिरच्चित्वा निवादित स्वाहा ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यधन्यन्ननाशतदा प्रहर्षं च परं जग्मस्तकला देवतागणः स्वाहा अन्तष्टवस्तासुरा देवेन सदेवेरमहर्षिभिः जगर्गन्धर्वपदया नृतश्चाप्सुरागणः स्वाहा स्वस्ति श्रीमार्कण्डपुराणे देवी महा ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಡಿ ಬಂತು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಂತ ಸರ್ ಸರ್ ಸರ್ವದೇ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರದೆ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿವಸದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಕಿರಣ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಜಾರಿ ಹಡಿಗಾರ್ ಮನೆ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಳೂರು. ಹಾಗೆ ಈ ದಿವಸದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೇವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಎನ್ನಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಿನ ಕೆರೆ. ಶಕ್ರಾದಯ ಸರಗಣಾನಿ ಹೃದಯ ದಿವೇರೆ ತಸ್ವಂದರಾತ್ಮನಿದಾರಿ ಬಲಯಜ ದೇವ್ಯಾಯ ತಾಂತುಷ್ಟಪಫ್ರಣದಿನಂಬರಶಿರಾದರಾಂ ಸಾಭಾಗ್ವಿಫ್ರಜಕಲಕಾತ್ಗಮಚಾರದೇಹ ಸ್ವಾಹಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ತದಮಿದಂ ಜಗದಾತ್ಮಶಕ್ತ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷದೇವಗಣಶಕ್ತಿಮೋಹಮರ್ಧ್ಯಾಯ ತಾಮಂಬಿಕಾಮಂಗಿಲದೇವಮಹರ್ಷಿಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾನದಾಸ್ವವಿದಾದು ಶಿವಾನಿದಾನ ಸ್ವಾಹಾಯ
प्रभावोतरं भगवानन्द ब्रह्मारच्चनय भक्तबलं बलं जय सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिङ्गराज स्वाहा अम्याश्रये स्वयं सुकृतना भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनागृतदयां श्रद्धा सदाङ्कलजन प्रवस्त्रजातान्तानदात्मरिपालये विश्वं स्वाहा किं वर्णयामदपरोपमचिन्त्यमे तत्किञ्चादिवीर्यमसरक्षयकारि भोरे किञ्चाहवे चतुर्धानि दपानि यानि सर्वेषु देवतरदेव गणाधिकेषु स्वाहा हेतुस्समस्तजगतां त्रिगुणाभिदाशे न जायते हरिहरादिभिरप्यवाराय सर्वाश्रयाखिलमिदं जगतं शोभतमव्याकृताय परमामृतस्तमाद्या स्वाहा सुरदाश्रमदीरणेन तृप्तिं प्रयासकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै विग्रहणस्य तृप्तेः जनैः सदा च स्वाहा काम्यामुक्तिहेतरविचिन्त्य महाव्रतात्मोऽभ्यस्य से सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिपरपरिपरस्तवदत्तदर्शे नित्यास्सामकुदी प्रमाहि देवी स्वाहा हम शब्दात्मिका शिवमलर्किशुजानिदानमुद्गीतरम्यपदवाडपदाञ्च सावनय देवीत्र ए भगवते बहुवावनाय वार्ता सर्वजगतामरवार्त्यन्त्री स्वाहा विदिताखिल शास्त्रधारा दुर्गासु दुर्गबोधाग्रहनवरसङ्घाय श्रीखैडवार्यहृदयेककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमूले व्रतप्रतिष्ठा स्वाहा अमीशस्सा समबलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकान्तिकनकात्मकान्तिकान्तं मे अत्यद्भुतं पुरुषमातरुषादता विभक्त्रं विलोकिता सामीशासुरेण स्वाहा दृष्ट्वा तदेव कुपितं प्रकटीकरालमुद्यश्च शवयन्न सत्यः प्राणान्मोच महिषस्तते विचित्रङ्कैर्देविदेः कुपितान्तिकदर्शने स्वाहा भवते भवाय सत्याविनाशयति कापोदे कुलानि विज्ञानमेतसनैवैतस्तमेतन्नीतं बलं सुविफलं महिषासुरस्य स्वाहा अन्ते सम्पदातनपदे सुदनानि तेषां तेषामिषां चिरतदीतते मन्दवर्गः धन्यास्तये प्रतिफलात्मदवृत्तदाराय येषां सदापि वेदावति प्रसन्ना स्वाहा ॐ धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्या ततः प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गं प्रयान्ति च तथा भवति प्रसादा लोकत्रये विपुलदानदेवितेन स्वाहा दुर्गे स्मृता हरसिवेदिमशेषुजन्तो स्वस्ते स्मृतामधिपदेव शमान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकास्तुधन्या सर्वोपकार्यकरणाय सदा स्वाहा अमे बृहदय जगद्वैद्य सुगन्धदैदय करबन्धनामनरगाय चिराय भावं मे सङ्ग्राममतिगुं मे मुत्तैतमनमयदानिहंसदेवी स्वाहा कलगिड़ी बस सर्वासुरानैषयत्प्रणशत्रं मे लोकान् प्रयाद्रिभोऽभिशत्रबोधायित्तं मतिरबोधिदेशुदाद्वी स्वाहा ॐ खड्गप्रवाणिकरविस्फुरणैः सदाग्रैः शूलाग्रकान्तरिवहेन दृशासुराण यन्नागदाविलयं शमनिन्दकण्ठयोग्यानन्दभुविलोकयदां ददे तत्स्वाहा वृत्तशमनं तव देविशैलं रूपं तदैवमैविन्द्यवतल्यवन्नेः वीर्यञ्चास्त्रदेवलाक्रमाण वैरिष्यप्रणेमदयातेत्थं स्वाहा पमाभूतदेस्य पराक्रमस्यारोपं च शत्रुवेहार्यदि हारिकुत्राय चित्ते कृपासमरतिष्ठुर्जातदुष्टादय्ये विदेवरदेवोनत्रये स्वाहा ॐ त्रैलोक्यमेतदखिलं देवनाशिने तया समनमूर्धनि देवि हत्वा नीतादिवं रिपगणा भवं विवासमस्माकमन्वतसुरारिवो नमस्ते स्वाहा ॐ शूलेन वाहिनो देवि पाहि खड्गेन जाम्बिके घण्टासुनेन पाहि चापज्यानि सुरेण च स्वाहा प्रतिज्ञा
ॐ नमः चण्डिकायै ॐ क्लीं रशर्वाच स्वाहा पुराशम्बरिम्बाभ्यावतराभ्यां श्रीपतेः त्रैलोक्यं च वाकाशकृतापदफलाश्रयात् स्वाहा तन्दतुलिकान्तदैन्दवं गोपेरमदयामिं च चक्रादेवरणस्य च स्वाहा देवाविरुद्धोदावर्षराजापराजिता स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा ॐ नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण नमस्तस्यै स्वाहा
ओम नमस्तस्यै स्वाहा ओम नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम इंद्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानाजाक्लेशया भूतेषु तस्य याते देवे नमो नमः स्वाहा ओम चिदिरूपेण याग्रस्तमेतद्याप्यस्थितादिगतये नमस्तस्यै स्वाहा ओम नमस्तस्यै स्वाहा ओम नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम पूर्वमपीठं श्रेया तथा सुरेन्द्रेण गणेषु देविता करोदधानुष्यभयधरेश्वरेशवानि भद्राणि वेन्दजापद स्वाहा ओम या साम्प्रतं ज्योतितदैत्यताभिरस्माभिरीजाचसुरै नमस्ते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वावदा भक्तिविनम्रमूर्धवे स्वाहा स्वाहा देवानां तत्र पार्वती नादोऽभ्यायोदये जानभ्यानपरन्तन स्वाहा त्वयितान् सुरान् सभ्रर्भवद्भिस्तु यदैत्रकाय शरीरवशादितस्या समुद्धूता प्रवीचिवा स्वाहा ओम स्तोत्रं गृहीते त्रिदे शम्पदैत्य निराकृतैः देवैः समेते समरे निशम्बेन पराजितैः स्वाहा गौजित्त शरीरकोशादितस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते स्वाहा ओम तस्यां विनर्गदायां कृष्णाभूसा विपारिते कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया स्वाहा परं रूपं विप्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डामण्डशवर्त्योषं मनिशम्भया स्वाहा ओम ताभ्यां शुम्भाय चाख्यातसातीव सुमनोहराय काव्यास्ते श्रीमहाराज वासयन्ते हिमाचलं स्वाहा ओम नैव तादृक्वचिद्रावं दृष्टं केन चिदत्वं मयि न्यायताङ्कास्य काव्यसो देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्वाहा श्रीरत्नमिति चार्वङ्गीद्योतयन्ते दिशस्ति च सातु तिष्ठति दयन्ते नृतामुपान् दृष्टुपरते स्वाहा यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभ त्रैलोक्येति समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते ग्रहे स्वाहा अमेरावतस्समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरत्कायन्तदैव चैश्रवाहय स्वाहा वां विमानं हंसदय्यकमेतत्तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसाद्भुतं स्वाहा महापद्मस्समानीतो धनेश्वरात् किञ्जलगिरिततो चातुर्मालामम्लानिमङ्गजां स्वाहा चत्रं जयकारणं जयः गञ्जरस्वामितिष्ठति तथा यं सिन्धुनमरो यः पुरासीत् प्रदापिते स्वाहा सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे स्वाहा निशम्भस्यात् जाताश्च समस्ता रत्नयातयः वह्निरपि ततो तभ्यमग्निशो जयचवाससे स्वाहा एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तानि आहृतानि दये त्रिरत्नमेषा कल्याणी दया कस्मान् न गृह्यते स्वाहा स्वाहा सदा चण्डमण्डयाः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामातरं स्वाहा इति चेत् च वक्तव्यासागत्वा वचनान्वय यथा चाप्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं स्वाहा सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलादेशेति दोपने ताञ्च देवीं ततः प्राहश्लक्ष्णं मधुरया गिरा स्वाहा दूतौवाच स्वाहा स्वाहा समर्पितं स्वाहा यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु उरगेषु च
सम्पादीनां श्रीप्रयासमुखं स्वाहा ॐ सात्वं गच्छमयी वोक्ताभाषं शिमनिशम्भयाः यशा कृष्णनिर्दोता गौरवामागमिष्यते स्वाहा देव्यवाच स्वाहा विद्वैर्वारिजं पश्चापितादृशः किङ्करामि प्रतिज्ञामेदनालोचिता पुरा स्वाहा ॐ सत्यं गच्छमयोक्तं ते यदे तत्सर्वमादतः तदा चक्षुषुरेन्द्राय सजयुक्तं करोतु यत् स्वाहा स्वस्ति देवार्यवराणे दुरागणिकेन्द्रेन्द्रे श्रीवान् महात्मे देव्यादोतु नामत्पञ्चमः श्रीजगदम्बार्पणवस्तु ॐ मिथ्याकरणवजादयता सुदोदा प्रजमूर्धः समाजष्टसमागम्यदैतराजाय विस्तरा स्वाहा यदुदस्य तद्वाक्यमाकर्ण्या सुररार्धः चक्रोदफादैत्यारावधिं दोब्रावचनं स्वाहा ॐ हेतुं प्रलोचनादुत्तं सदैनि परिवारितः नेवलां दृष्टाङ्केशाकर्षणविक्वलां स्वाहा कश्चिद्दति वा तिष्ठदेवरः सहन्तव्यामरः वा वियक्षा गन्धर्व एव वा स्वाहा ऋषिरवाच स्वाहा तदश्रीघ्रं तदुदयिताधूम्रराजरः व्रतश्चासहस्राणामसराणां धृतञ्जयो स्वाहा ॐ सदृष्टादां दोदयिन्दुयिना जलसंसिदां जगादोच्चैव्रयाहीति मूलं जुम्बनिजुम्बया स्वाहा बोधे मृत्वत्तारमुपैषते तदा बलानयामे जगेशाकर्षणविकलां स्वाहा वाच स्वाहा ते चरणवृतो बलवान् बलसंवृतः तदा बलानयं ततः किन्ते करोम्यहं स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा हुंकारेण वदम्बस्मसाजकाराम्बिका ददा स्वाहा तदा शक्तिफलान्ततै स्वाहा कत्वा नादं सुभैरवं पपादासुरसेनायां श्रीपां देव्या स्वावाहन स्वाहा ॐ काचित् करप्रहारेण दैत्यानासेन जापरान् आक्रान्त्याजादरेणान्या सभासुरान् स्वाहा ॐ संयुक्तानमासनकै कोटानिकै श्री तदा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् स्वाहा कृतास्तेन तदा परे कोष्ठादिर्देशां दुदकेसरः स्वाहा सर्वं क्षयन्नेदं महादुनाथेन केसरनादेव्या वाहनेनादिवापिनः स्वाहा श्रुत्वा तमसुरं देव्यां देवरोधनं बलं चक्षैदं कृत्वं देवी केसरनाथः स्वाहा ॐ चुकापदैत्याधिपतिः शम्भस्प्रस्फुटिताधरः आज्ञापयामासुतो चण्डमुण्डो महासुरौ स्वाहा ॐ हे चण्ड हे मण्डफलैर्भव्य परिवारदौ तत्र गच्छत गत्वा दगातु लब्धु स्वाहा केशेश्वर यदि वा संशयायते तदा शेषायते सर्वैरसरैर्मिति हन्यतां स्वाहा तस्यां हृदायां दुष्टायां सिंहे च विनिवासिते शीघ्रमागम्यतावद्वाग्रीत्वामिकां स्वाहा स्वस्ति श्रीमार्कण्डपुराणे सूर्यसावणिके मन्त्रे श्रीदेवी महात्म्ये षष्ठः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ऋषिर्वाच स्वाहा माज्ञप्ताते तदादैता चण्डमुण्डपुरागमाः चतुरङ्गबलावेदायैरभ्युद्यता यदा स्वाहा अन्धदृशस्ते तरा देवी विश्वतासामेव स्थिता सिंहस्याबलैरङ्गे महदिकाञ्चने स्वाहा ते दृष्टादां समादात् मध्यमं चक्ररुद्धताः आकृष्टजापासुरा तदा नेतत्समीपकः स्वाहा ततः कावञ्चकारो जैनम्बिकादाररेण प्रति भावेन दास्यावतनमसीवर्णमभूत्तदा स्वाहा मृगुडीकुटिलात्तस्य ललाडफलकाधृतं कालीकरालवदनाविनिष्कान्ताशिपाशिनी स्वाहा विचित्रकट्वाङ्गरलारिभूषणात् शुष्कमांसाप्ति वैरवा स्वाहा अमतिविस्तारवदना जिह्वालभीषणा निमग्नारक्तनयनानादापूरितदिङ्मुखा स्वाहा ॐ सावेगेनाभिवदिता कादयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारेणावपक्षय तदद्बलं स्वाहा ॐ पार्षनिग्राहाङ्कुशग्राहो योधघण्टासमन्वितान् समादायिकास्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् स्वाहा दुर्गैरतं सारगनासः निक्षिप्तभक्तैश्चर्वयन्ति वैरवं स्वाहा ॐ एवं
ग्रीवायामतिजा ब्रह्म पादेनाक्रम्य जैवानि मनसानिमुपादयत् स्वाहा अहं तैर्मुक्तानि सहस्राणि महास्राणि सहस्रैः मुखेन जग्राहरुषा दशरैर्मतिदान्यपि स्वाहा अहं बलिनां तत्तलं सहस्राणां दुरात्मनां अमर्दावक्षयत्यान्यान्यां च ताडयत् तदा स्वाहा अहमसि नानेदा केचित् कट्वा गताडिताः जग्मर्विनाशमसरादन्ताग्राभ्यतास्तदा स्वाहा सर्वं दृष्टा दण्डावद्रावदाङ्गालीमतिभीषणां स्वाहा भीमाक्षीन्तामहासुरः चादयामास चक्रे समण्डाक्षिप्तैः सहस्रज स्वाहा तानि चक्राणि अनेकानि विषमानानि तन्मुखं वपुर्यदार्कबिम्बानि तपोनि गणाधरं स्वाहा तदा जहासा तिरुजामीमं भैरवराधिनी कालीकरालवदना दुर्दर्श दशनाज्वला स्वाहा सिंहं देवी चण्डपदावदा गृहीत्वा शिरस्तेन सुसाक्षिनात् स्वाहा पत्ता दृष्टा चण्डनिवाजन्मय मुक्तमप्यवादयतो वासाकटकाभ्यतं वृषाः स्वाहा अहमहदशेषं ततस्सैनं दृष्टा चण्डनिवाजन्मय मुण्डं च समावीर्यं दिशा वे जयवयादनं स्वाहा अहं शरच्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमे वजाय प्राह प्रचण्डाट्टः समिश्रमभ्येदचण्डिकां स्वाहा अहं मया दवाद्रभरतो चण्डमुण्डो महापुषो युद्धयुज्ञे स्वयं शम्भन्निशं मञ्जहनिशसे स्वाहा ऋषिरवाच स्वाहा तदा दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाचकालीं ललितं चण्डिकावच स्वाहा अहं यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागताय चामुण्डेति तदा लोके ज्ञाता देवी भविष्यसि स्वाहा स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यदाग्निके मन्त्रे श्रीदेवी माहात्म्ये सप्तमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु Rajesh, big reach ba?
अक्षपेः विश्वादिश्रियोदिताय अर्वप्रामर्त्या निवतो देव्यो ददाः ज्योतिषा वादते तमाः निरस्वसाहरमस्कृतोषसं देव्या आयते अपेदुहासते तमाः सा नो अद्यस्या वयन्नितयामन्न विक्महे वृक्षेण वसतिं मयाः निग्रामासो अविक्षतनिबद्धन्तानि पक्षिणाः निश्चेना सच्यदर्तिनाः यावया वृक्या अमृगैः यवयस्ते नमोऽर्णे अथाः न सुतरा भव उपमापेऽपि शतमकृष्णं व्यक्तमस्थित कुशरणे वयादय उपदेकायवाकरौरणेष्वदहितर्दिवः रात्रस्तावन्न जिज्ञसे अस्य श्री अस्य श्री सप्तदिगास्तोत्र महामंदिरस्य मार्कण्डेयर्षेः ब्रह्मार्षेः गायत्री छन्दः समागुणसर्वणे श्री महाकाली देवधारन्दाजिदेरचन्द्रिका वेजमश्रे केलकमग्निस्तत्त्वमय ऋग्वेदमूर्ति श्री महाकाली प्रसाद सिद्ध्यर्थे यजमानसभीष्ट सिद्ध्यर्थे होमाङ्गजपे विनियोगः पादयो हवाराख्येर्मानितं वेनारजमेन महानाभोजामुण्डाय नमः घण्टे महेन्द्रेण नमः प्रकृतो ब्रह्माण्डे नमः दक्षिणभुजे वैष्णव्ये नमः वामुजय माहेश्वर्येन नमः स्कन्दयो गवार्येन नमः मुखे कात्यान्येन नमः शिरसिवदुत्तेन नमः हृदये शिवाजेन नमः महाकालेन नमः भूमो शाकम्भर्येन नमः अन्तरिक्षे कौशिक्येन नमः सर्वाङ्गे शिवाजय नमः शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिवामक्ये नमः ओं शम्भुतेजो जगज्ज्वालामालिवामक्ये ह्रां हृदया नमः शम्भुतेजो ज्वालामालिवामक्ये ह्रीं
माहात्म्यमुत्तमं स्वाहा भविष्यदनदारिद्र्यनदेवेशवियोजनं स्वाहा वानराजितः न शस्त्रानलुतो यागात् कदाचित् सम्भविष्यते स्वाहा माहात्म्यं समाहितैः श्रोतव्यं सत्सैलं महत् स्वाहा महामारी समुद्भवान तदा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं समयान् मम स्वाहा पठ्यते सम्यक् नित्यमायते मम सदा सत्यमोक्षाविसानिध्यं तत्र मे चित्तं स्वाहा नान्ये पूजायामग्निकरणे महोत्सवे सर्वं ममैव माहात्म्यमुच्चार्यम् मम सन्निधिकारकं सर्वममैत्रमाहात्म्यं मम सन्निधिकारकं स्वाहा पशुपुष्पार्घदोपैश्चगन्धदेवैः सदात्तमैः विप्राणामोजनैरोपैः प्रोक्षणीयैरहर्निशं स्वाहा भोगैः प्रदारैर्वत्सरेण या प्रीतमेकैर्यसास्मिन् श्रुतये स्वाहा तदारोग्यं प्रयच्छते रक्षां करोति उदयभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम स्वाहा
मानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञसङ्गमित्युदिगारकं स्वाहा रामेन्द्रपदः सम्राज्यं प्राप्तदे भवान् स्वाहा हरिवानस्खलितं भविष्यते स्वाहा सम्प्राप्यजन्मदेवाद्यवसद स्वाहा मनोर्नाम भवान् भविष्यते स्वाहा ऋषवर्यत्वयायश्च परस्मत्ता विवाद्यता स्वाहा संसिद्धेन वज्ञानं भविष्यते स्वाहा जय उवाच स्वाहा देवी भवो मातरिदाभ्या ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೆಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಬೆಳಂಜೆ ಇವರ ವೈದಿಕರಿಂದ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೀವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿವಸದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಕೊಂಜಾರಿ ಹಡಿಗಾರ್ ಮನೆ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಳೂರು.
तस्मारङ्गवामो यस्याः यजन्नदाय आपो जनेदाजनः ॐ जातवेदसेदनवामदामवरादीयदारिदादिवेदाः जनः परजदति दुर्गाणि विश्वाः नामेव सिन्धुन्द्रदादिग्निः ॐ तच्छंयारावृणीमः गादं यज्ञाय गादं यज्ञपदये दैवेः स्वस्य रचना स्वस्य मानिजभ्याय ऊर्ध्वं जिगादिवेशं सन्नाहत्तदिपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 शुद्धादिगतमायुक्तं गङ्गाधलेन शुद्धादिगस्नानं समर्पयामि अहं युवं वस्त्राणि विवसावसाधैवारच्छिद्रावन्तव अतर्गाः अवाहतिरतमनृतानि विश्वरथैर्मित्र वरुणासचेदे वस्त्रं गृहाण देवेशे देवाङ्गसुदर्जन्नं विश्वेशनिमामाय नारायणे नमोऽस्तुते श्रीचन्द्रिकादुर्गायै नमः वस्त्रं समर्पयामि ॐ गोदावरी नमस्तभ्यं सर्वेष्ठवरदायिने सर्वलक्षणसम्भूते दुर्गादेवी नमोऽस्तुते श्रीचण्डिकादुर्गापरमेश्वरै नमः कञ्चुकं समर्पयामि अहं यज्ञाः भवेदं ब्रह्मं पवित्रं प्रजाः आयुष्यमग्रिं प्रतिपञ्चयज्ञापवेदं बलवत्सु तेजः नागयज्ञापवेदने सत्वर्णयज्ञसूत्रं ते ददामि हरिवासिनी चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः यज्ञापवेदं समर्पयामि हिरण्यरोपस्य हिरण्यसुन्दरवारवास्येतु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्वर्योनेर्षद्याः हिरण्यसत्यन्नमस्मै नानारत्नविचित्राढ्यान् समराहराय अलङ्कारान् गृहाण तुमहाभीष्टप्रदाभवै श्रीचण्डिकादुर्गायै नमः आभरणानि समर्पयामि अहं गन्धद्वारादुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्कुरीष्णे ईश्वरीं सर्वभूतारान्तामिह पक्वैश्रीं गन्धं चन्द्रसंयुक्तं कुङ्कुमादिविश्वतं मयि गर्णीषदेवि लोकेशे जगन्मात नमोऽस्तुते श्रीचण्डिकादुर्गा परमेश्वरी नमः गन्धं समर्पयामि बिल्ववृक्षकृतावसे बिल्वपत्रप्रिये शिवे बिल्ववृक्षसमुद्भूतो गन्धश्च प्रतिगर्क्षिता श्रीचण्डिकादुर्गा परमेश्वरी नमः बिल्वगन्धं समर्पयामि अमर्चतप्रार्चतप्रियमेधासो हर्षदाय अर्चन्दभद्रगावधवरन्नदृष्टार्थदाय अक्षतान् शिवदान् देवी हरिद्राचूर्णविक्षितान् प्रतिगर्णीजुकुमारी दुर्गादेवी नमोऽस्तुते श्रीचण्डिकादुर्गा परमेश्वरी नमः अक्षतान् समर्पयामि हृदाश्च पुण्डरीः गाणसमुद्रस्य ग्रहाय मे कुन्दजातिविंशतं पुष्पं ग्रहाण देवी सर्वमङ्गलदाभवाय शिवपत्नी शिवे देवी शिवभक्तभयाभये द्रोणपुष्पं मया दत्तं ग्रहाण शिवदाभवाय श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः विधपरिमलभद्रपुष्पाणि च समर्पयामि अथाष्टोत्तरनामपूजां करिष्ये ॐ दुर्गायै नमः ॐ दारिद्र्यमन्ये नमः ॐ दुरितघ्ने नमः ॐ दुरासदायै नमः ॐ लक्ष्मे नमः ॐ लज्जायै नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ पुष्टे नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ ध्रुवायै नमः ॐ महारात्रे नमः ॐ महामायायै नमः ॐ मेधायै नमः ॐ मात्रे नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शशिधरायै नमः ॐ शान्तायै नमः ॐ शाम्भव्ये नमः ॐ भूतिदायिन्ये नमः ॐ दामस्ये नमः ॐ नियतायै नमः ॐ नार्ये नमः ॐ काल्ये नमः ॐ नारायण्ये नमः ॐ कलायै नमः ॐ राम्ये नमः ॐ वीणाधरायै नमः ॐ शारदायै नमः ॐ हंसवाहिन्ये नमः ॐ त्रिशूलिन्ये नमः ॐ त्रिनेत्रायै नमः ॐ ईशानायै नमः ॐ त्रये नमः ॐ त्रेतमायायै नमः ॐ शुभायै नमः ॐ शङ्किन्ये नमः ॐ चक्रिण्ये नमः ॐ घोरायै नमः ॐ कराल्ये नमः ॐ मालिन्ये नमः ॐ मत्ये नमः ॐ माहेश्वर्ये नमः ॐ महेशघ्ने नमः महेश्वासायै नमः ॐ महेशघ्ने नमः ॐ मधुव्रतायै नमः ॐ मयूरवाहिन्ये नमः ॐ नीलायै नमः ॐ भारत्ये नमः ॐ बासुराम्बरायै नमः ॐ पीताम्बरधरायै नमः ॐ पीतायै नमः ॐ कौमार्ये नमः ॐ पेवरस्तन्ये नमः ॐ रजन्ये नमः ॐ रादित्ये नमः ॐ रक्तायै नमः ॐ गदिन्ये नमः ॐ घण्टिन्ये नमः ॐ प्रभायै नमः ॐ शुम्भग्ने नमः ॐ सुभगायै नमः ॐ सुप्रभे नमः ॐ निशुम्भप्राणहारिण्ये नमः ॐ कामाक्षे नमः ॐ कामुकायै नमः आये नमः ॐ सन्ध्यायै नमः ॐ साक्षिण्ये नमः ॐ शाङ्कर्ये नमः ॐ द्युतये नमः ॐ भार्गव्ये नमः ॐ वारुण्ये नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ धरायै नमः ॐ धरासुरार्जितायै नमः ॐ गायत्र्ये नमः ॐ गायक्ये नमः ॐ गङ्गायै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ गीतघनस्वरायै नमः ॐ छन्दोमयायै नमः
ओम मह्ये नमः ओम छायाय नमः ओम चार्वङ्गे नमः ओम चन्दनप्रियाय नमः ओम जनन्ये नमः ओम जाह्नव्ये नमः ओम जाताय नमः ओम शाम्भव्ये नमः ओम हतराक्षस्ये नमः ओम वल्लभ्ये नमः ओम वल्लभाय नमः ओम मल्ले नमः ओम मल्यलङ्कृतमध्यमाय नमः ओम हरिदक्ये नमः ओम हयारूढाय नमः ओम भूत्ये नमः ओम हरिहरप्रियाय नमः ओम सर्वसिद्धये नमः ओम वरप्रदाय नमः ओम श्री दुर्गादेव्ये नमः अष्टोत्तरशतनामपूजाः समर्पयामि धूपः जगत्कल्लकरः क्षीरगन्धादिसमारम्भं धूपं ग्रहाण देवी श्री दुर्गे देवी नमस्ते श्री चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः धूपं आघ्रापयामि ओम पट्टसूत्रालसत्तुर्ते गोकृतेन समन्वितं दीपज्ञानप्रदे देवे ग्रहाणविरीतैर्पितं श्री चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरे आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यार्थे कृष्ण आज्यावहारं निवेदयामि जुषाणदेवे नैवेद्यं नानावक्षे समन्वितं परमान्नं मया दत्तं मे सर्वाभीष्टं प्रयच्छ मे श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः अग्नये स्वाहा आज्यावहारं निवेदयामि पानीयं पावनं शुभं स्वादोदकं मया दत्तं मे ग्रहाण परमेश्वरी चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः स्वादोदकं समर्पयामि चण्डिका ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎದ್ದಿರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ यशं सदय सपदेधाय मद्रेन्द्रज्येष्ठा अस्माकवन्ददेवाः मां जातवे हेतुसहस्रवाम सोममरादिज्यदानिदादिवेदाः सरस्वरजतति दुर्गाणि विश्वाः नावेव सिन्धुन्दरिदादिग्निः आं प्रणाः देवी सरस्वती वाजेः विरवाजिनीवते यज्ञं वश्चति यावत्सः चोदयित्रे स्मृतानां चेदन्ते समतेरा
ಯಜ್ಞಂ ದಧ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾ ಅರ್ಣ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಜೇತನಾಃ ಯಾ ವಿಶ್ವಾವಿರಾಜತೆ ಯಾ ಗಂಗಾರ ಯಾಸಿನಿ ವಾಲಿ ಯಾ ರಾಗ ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮಕ್ಕೋದಯೇ ವೃಣಾನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರದಕ್ಷಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕರ್ಮಃ ಸಮೇ ಗಾಭಾನ್ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ ವೈ ಶ್ರವಣ ದದಾತ ಕುಬೇರಾಯ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ಅನಂತರಾಯಾಯ ಸರ್ವತ್ತಮಾದಿರಾತ್ರವತ್ತಮಹರ್ಭವತಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವಸ್ಯೇತೆ ಸರ್ವಮೇವ ತೇನಾಃ ಪ್ರಣೋತಿ ಸರ್ವಂ ಜಯತೆ ಯೋ ವೇದಾದೋ ಸರ್ವಪ್ರೋಕ್ತ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಗತಿರೇನಾಸ್ಯ ಯಃ ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಸಹಾಯುಧೇ ಸವಾಹನೆ ಸಪರಿವಾರೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತೆ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಪಡೆ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈರ್ವಾಹ ಮಂತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅತಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ जय रुद्राय ब्रह्मपाक्ष जयादिते निरंजने जय कल्याण सुभगे जय मंगलदे शिवे जय सिद्धरमणि इंद्रादि वंदिताग्रिशिरोर्हे जय विष्णुप्रिये देवी जय भूति विभूतिते जय रत्नप्रदीप्ताभि जय हेम विवासिते जय बालेन्दु तिलके त्र्यंबके जय विवर्धिते सर्वरक्षा प्रतापवान् धर्मार्थ काम मोक्षाख्य चतुर्वर्ग फलप्रदे शैलपुत्रे नमस्ते स्व ब्रह्मचारिणे नमः कालरात्रे नमस्ते स्व महागौरी नमोस्तुते मधुकैडवहारिण्ये नमो महिषमर्दिने धूम्रलोचन निर्नाशे चण्डमण्ड विनाशिने रक्तबीजपदे देवी शुम्भासुरनाशिने नमः शुम्भासुरारण्ये त्रैलोक्ये वरदे नमः देवी देवी परं ज्ञानं देवी देहि परं सुखं मे धर्मं देहि सर्वकामांश्च देहि मे सुभद्रांश पशून् कोशान् सुक्षेत्राणि सुखानि च देवी देवी परं ज्ञानमह्या सुखं कुर यद्यद्वाञ्छामि हन्नित्यं तत्तत् सर्वं प्रयच्छ मे मातर्मे मदगैडमग्नमय प्राणापहारोद्यमे हे लालं मृदुधूम्रलोचनपदे हे चण्डमण्डार्दिने निःशेषे कृतरक्तबीजतनुजय नित्येन शुम्भापहे शुम्भध्वं शिरसंवराजुर्दे दुर्गे नमस्तेऽम्बिके ॐ रोगानशेषानवं सुदुष्टारुष्टादुकामान् सकलान्वेष्टान् वामाश्रिताख्याश्रितां प्रयान्ते सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्विधि विनाशनं मे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते त्रिशक्तिस्वरूपिणी चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः ಮನೋರಥಾನ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಸೇವೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಂಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಅಂತ ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮಹಾಕಾಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯ 3 ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ 3 ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಚರಿತ್ರೆ, ತೃತೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ 3 ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ಆ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾನ್ನದ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜುಷಾಣ ದೇವಿ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಾನಾ ಭಕ್ಷೈ ಸಮನ್ವಿತಂ ಪರಮಾನ್ನಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಹೇ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗೆ, ನಿನಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾನ್ನದ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಹುತಿಗಳಿಂದ ನೀನು ಸಂತೃಪ್ತಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಆಗಿ ಅವರವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿತೋಪದೇಶವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಿ ಅವರವರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳ ಈ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪರಿವಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಗಲ್ಲಿ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಮನೋರಥಾನ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಿತ್ತಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾನಿ ಘಾನಿ ಜಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿ ಜಾಯ್ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ದೇವತೆ ಭಾವೋಹಂ ಭಾವಕರ್ಮಾಹಂ ಭಾವಾತ್ಮಾ ಭಾವತಂ ಭವಾಹ ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲೆ ಅನ್ಯದಾ ಶರಣನ್ನಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವರದಾ ಶಿರದಾ ದೃಶ್ಯಾಂ ರದಾ ವಿದದಾ ದದಾ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ರಾಭ್ಯಾಂ ರಣಾಭ್ಯಾಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಾಂ. ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕಣಿ ಹಂಗಾರೆ ಹೇಳಿ ಇದಂ ಓಯ್
ಇದಂ ಫಲಂ ಮಯಾ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ತೇ ಹುತಾಶನ ತೇನ ಮೇ ಸಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭವೇತ್ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಜಾಡಿ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೆಂಡೋತ್ಸವದ ಬೆಳಗಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಬೇಲಂಜಿಯವರ ವೈದಿಕ ವೃಂದ, ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಿನಕೆರೆ. ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಜಾಡಿ ಹಡಿಗಾರ್ ಮನೆ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಳೂರು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಬರಲು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇದೆ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅವಕಾಶ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಕೌಂಟರ್ನ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಗಳು ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 60% ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 40% ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 350ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಎನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಿನಕೆರೆ, ಹಾಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಳದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಜಾಡಿ ಹಡಿಗಾರ್ ಮನೆ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಳೂರು. ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯರ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಡಗಿನ ಡೇರೆ ಮೇಳವಾದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಡೂರು ಇವರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ನೂತನ ಕಲಾಕುಸುಮ ಪರ್ಣಕುಟೀರ ಎನ್ನುವ ಆಖ್ಯಾನವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೌರವ ಪ್ರವೇಶ, 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೌರವ ಪ್ರವೇಶ, 300 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲಕಡಿಪ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರೇ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇವಾ ರಸೀದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇವಾ ರಸೀದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಬರುವ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವವರೇ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮುಖದ್ವಾರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳು, ಟಿಕೆಟ್ನ ಮುಖಬೆಲೆ 10-20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ 10-20 ರೂಪಾಯಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಈ ಊರಿನ ಪರ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ವೇಲಂಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜಿಯವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಂಟುಬೀಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಬಾಗಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ, ಗಂಟುಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಟುಬೀಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗಬೇಕು ಬಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜಾತ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಮಾಡದೆ ತಾವು ತಂದಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಗಳು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ಗಂಟುಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲರವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಂಟುಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿರಿಯ ಸೊಬಗಿನ ಕೊಂಜಾಡಿಯ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸದಾ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಪರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ, ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಟುಬೀಳು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆಯನ್ನು ನೃತ್ಯಾಭಿವಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಗೀತದ ಮಧುರ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದವಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳ ಹರಿವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅದೃಶ್ಯ ವೀಣೆಯ ವಾದನಕ್ಕೆ, ನೃತ್ಯ ಪದಗಳ ಪ್ರಣಾಮಕ್ಕೆ, ಸಂಗೀತದ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಡಗುವ ಈ ಪಾವನ ಕ್ಷಣ. ನೀವು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ ಈ ಮನಮೋಹಕ ಕಲಾ ವೈಭವ ಆನಂದಿಸಲು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಂಟುಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು.
शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಬೀಡು, ಇನಿದನಿಯ ಹನಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಹಾಡು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಹ ಸಂಭ್ರಮವ ನೋಡು. ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್, ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಗಂಟು ಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಐಸನ್ನ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜೆನಿಫರ್ ಅಭಿನಯದ ಜೋಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಚಿಕ್ಕುಬುಕು ರೈಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಾದಂತಹ
ಬಿದಿಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಶಿಲ್ಲೆ ಹಾಕಿ ನಿಂಗೆ ಹುಸಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಅಂದ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಲೂನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನ ಕನಸಿನಾಗೆ ಬಂದು ತೊಂದ್ರೆಗಿಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತೋ ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಅಲ್ಲು ಬಯಲು ಸ್ಟೈಲು ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ನಿಂಗಾದಿ ಎತ್ತಬೇಕಾ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಡುಗಾಯಿ ಒಡೆಯಬೇಕಾ ಕಂಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಮಟೆ ಬಡಿಸಬೇಕಾ ಗಿಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿ ಗಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಬೇಕಾ ಕೇಳಕಂತ ಎಣ್ಣ ನಿನ್ ಮನೆ ಗಂಟ ಬನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಹಾಡ್ನ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಕುಂತ್ನ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ನ ನಾ ಕಾಸೆ ಕಿಸೆ ಕೊಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನನ್ನ ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಹೋದ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತೋ ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಐಲು ಪೈಲು ಸ್ಟೈಲು ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತೋ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನೃತ್ಯ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ ಅತ್ರು ಚಂದ, ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಂದವೋ ಚಂದ. ಈ ಚಂದದ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಗಂಟುಬೀಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನರ್ತಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟುಬೀಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೀಗ ಯಾವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ನೃತ್ಯ? ನಿನಗೆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನದು? ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾಸ ಕೊಳೆಯಲು ಗುರುತಿದ್ದ ಪದಗಳ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ ಬಾ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಆಟ ಹುಡುಗಾಟವೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಟವೋ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಡಿಗೆ ನರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಟುಬೀಳಿನ ಮಕ್ಕಳು.
जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ಹಲೋ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೃತ್ಯ. ನೃತ್ಯ ಹಲವು ಬಗೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಂಟುಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಇದೀಗ ಒಂದು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಿತ್, ಛಾಯಾ, ಸನ್ವಿತ್, ರಿಷಿಕಾ, ಸಂಚಿತ್, ಐಶ್ವರ್ಯ, ನಂದೀಶ, ಸಜನ್ಯ, ಪ್ರನ್ವಿತ್, ಸನ್ವಿತಾ, ಸಂಹಿತ್, ಪುನರ್ವಿ. ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು, ಜಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು. ದಾನಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನದಾರುಣ, ಧಾನಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದು ಅಮ್ಮನ ಋಣ. ಬೇಬಿ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಬೇಬಿ, baby, my lovely baby. ಪ್ರೀತಿನ ಹೊತ್ತು ಬಂದೆ, ಕಡೋಸಿ ಮುತ್ತ ಅಜ್ಜಾಲದ ಮರ, ಅಜ್ಜಿ ಮಾವಿನ ಮರ, ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ಆಲದ ಮರ, ಅಜ್ಜಿ ಮಾವಿನ ಮರ, ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ.
ಮಗಳು ನಾನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿಗೆ ಸಮವಿಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ, ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ಪಾಠಶಾಲಾ. ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ, ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ. ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೆ ನೋವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೆ ನೋವಾಗಿ. ಚಂದದ ಜೀವನ ನೀಡಿರೋ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ನಮಃ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ನವರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಗಂಟುಬೀಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಎಂಬಂತ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಪ್ರಿಯಾ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಮುಂದೆ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯವರೊಂದಾಗಿ ನೃತ್ಯಿಸುವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೌದಾ, ಏನು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಲಯ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಸ, ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಳ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನೃತ್ಯ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಡೆ ಏಕೆ? ಬನ್ನಿ ಆನಂದಿಸೋಣ.
ವಂದನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಭಗವಾನ್ ಮುಕುಂದನಿಗೆ, ಜಗದ ಪೋಷಕ, ಧರ್ಮದ ದೀಪ. ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ, ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯ. ಮಂದ ಹಾಸದಿ ಮೋಹಕ ನಾದವ, ಕಾಲಚಕ್ರದಿ ನಾದ ಗೀತನಾದವ ಶ್ರೀಹರಿ. ಮುಂದೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಈ ಗೀತೆಗೆ ನರ್ತಿಸಲು ನಮ್ಮ ನಲಿಕಲಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಧೆಯರು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಹೇ ರಶ್ಮಿತಾ, ನೀನು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅದು? ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಈ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ವಾವ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಭಕ್ತ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಕಾರರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಂಶ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಬಾರ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು ಚೋರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಯಾರನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು ಚೋರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹ ಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹ ಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಗೋವಳನವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಗೋವಳನಿವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ ಚಂದ್ರನು ತಾನಿವನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನಾಚುವ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ ಚಂದ್ರನು ತಾನಿವನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನಾಚುವ ಸಾಂದ್ರವಾಯಿ ತಂತರಿಕ್ಷ ಮಧುರನಾದದಿ ಸಾಂದ್ರವಾಯಿ ತಂತರಿಕ್ಷ ಮಧುರನಾದದಿ ಮಂದಮಲ್ಲಯ ಮಾರುತ ತಲೆಯ ನಾಡುವ ಮಂದಮಲ್ಲಯ ಮಾರುತ ತಲೆಯ ನಾಡುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ
ಕೊಳಲನ್ನ ಊದಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಗಂಟು ಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ RD ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಗಂಟು ಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ. ಚನ್ನಪ್ಪ ಚನ್ನಗೌಡ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗೆ ನರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು. ಛಾಯಾ, ರಿಷಿಕಾ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಜನ್ಯ, ಸನ್ವಿತಾ, ಪುನರ್ವಿ.
ಕೊಡವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫಜ್ಜನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಗಂಟು ಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಆರ್ಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ವರ್ಷಿಣಿ, ಸಿಂಚನ, ಆಶ್ರಿತಾ, ಸನ್ವಿತಾ, ಆಸ್ತಿಕ್, ಸಾತ್ವಿಕ್, ಆರ್ತಿಕ್, ರಂಜನಿ, ಧೃತಿ, ವೇದಿಕಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಅದ್ವಿತಾ, ಆದ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಂದನ. ಇದೀಗ ಬರಿಸೋರೆ ಮೇಘ ಮೇಘ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗೀತೆಗೆ ನರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಭಾವನೆಗಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಭಯ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ. ವದನದಲ್ಲಂತೂ ನಗುವೇ ನಗು, ಮನದಾಳದಲ್ಲೂ ನಗು. ಒಂದಿಂಚು ನೋವು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಳಿಯುವಂತ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಕಾರರು ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. बारिश का बोसा है, कोसा है, कोसा है, बारिश का बोसा है. जल 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 बहता जल. नन्नारे 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 नन्नारे. Bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping. नाचो आज छम 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 छम. Come
पानी बेढंगी कश्मीर में तू कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदार ಮಕ್ಕಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಯನೇ ಹಾಗೆ, ಮನದಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕುಣಿದು ನಲಿದಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂತ ಖುಷಿಗೆ ಪರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದಂತ RD ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಂಟುಬೀಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ. ಈಗ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರ ಜಗತ್ತು. ಕಲಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದು ಮೋಹಜಾಲದ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಬಳಕೆ ಮಿತಿಯಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನದೊಂದಿಗೆ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗಸಾಮಯ್ಯ ಅಂತ. ನನಗಿರೋದು ಒಬ್ಳೇ ಮಗಳು. ಆ ಮಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾನು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಎತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಲೇ ರತ್ನ, ರತ್ನ ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳು? ಏನ್ರಿ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ? ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಿನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಣೆ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ಕಣೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದದಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಕಣೆ. ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳು? ಹೌದೇನ್ರಿ? ನನ್ನ ಮಗ ಆಪಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತದ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಇರ್ರಿ ಕರಿತೀನಿ. ಗೌರಿ, ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಮ್ಮ. ಡ್ಯಾಡಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ. ಮಮ್ಮಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ. ರತ್ನ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಇರೇ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯವ್ವ, ಯಾಕವ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಳ್ಬೇಡ. ಅಳ್ದಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ ಯೋತ್ಗೀತೆ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವ? ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಐತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು. ಯವ್ವ, ಮೊಬೈಲ್ ಏನವ? ತಗೊಳವ, ನನ್ ಫೋನೆ ಮಾಡಿಕೋ. ಇದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲೇ ಬೇಕು. ಯವ್ವ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ ತರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಕಣವ. ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯವ್ವ, ನೀನು SOC ಓದಿ ಟಾಪರ್ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲವ, ಅವಾಗ ನಾನೇ ಕೂಲಿನೋ ನಾಲಿನೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳವ. ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಸೋವರೆಗೂ ನಾನು ಊಟನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲೂಬೇಡಿ. ಯವ್ವ, ಯವ್ವ ಮಗಳೇ. ಲೇ ರತ್ನ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ರೀ, ಆ ಮಗ ಏನ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದ್ ಫೋನ್ ತಾನೇ ಕೊಡ್ಸ್ರಿ. ಲೇ, ಫೋನ್ ಏನೋ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಕಣೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಮೊಬೈಲೇ ಹೆಚ್ಚೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ
ಕಾಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ. ರೀ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಸು ಬೇಕು ತಾನೇ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ. ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ಅಡ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರು ತಗೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಸ್ರಿ. ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೆ ಲೇ ರತ್ನ. ಈ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ ಇಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೋ ಬರಲ್ವೋ. ಇರು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಟೇಲನ ಹತ್ರ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತತ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ನನ್ನ ಮಗಿನ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಸನ. ಮನೆ ಕಡೆ ಹುಷಾರು ಕಣೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೇಳದ್ದು ಕೆಂಟಿಲ್ಲ ಉಂಬುದೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತಂಗೆ ತಾಲಿ ಎತ್ತಿ ತಿರುಗುದೇ ಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಂಡ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಂಡ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕರ್ಮ ಕಂಡ ಕಂಡು 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 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲಂತೂ ಮನ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡು 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 ಬಿಟ್ಟಿ ವೈಫೈ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಕಾಂಬು ಕಾಯಿದಲ್ಲ ಕಂಡು. ಅಬ್ಬಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀತು. ನಾನೀಗೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಕೇಳದೆ ಬಂದೆ ನೀನು, ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿ, ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿದ ನಿನ್ನ ನೆನಪೆಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನೇ ಕಂಡರೂ ನಿನ್ನೆ ಕಾಣುವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹುಡುಕೋ ದಾರಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೀ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಬೇಡುವೆ ಸಾರಿ ಭಯವ ಮೀರಿ ನಿನ್ನ ಒಲವೇ ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಗಂಗಲ್ಲೇ ನನ್ನೇ ಮರೆತೇನ, ನನ್ನೇ ಮರೆತೇನ ನಿನ್ನ ಗಂಗಲ್ಲೇ. ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರೋ ಕಣ್ಣ ಹನಿಯ ದನಿ ಕೇಳದೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ ಮರುಗುತ್ತಿರೋ ಮನದ ನೋವು ಮನ ಮುಟ್ಟದೆ ಕೈಯ ಮುಗಿವೇನ ಹೇಗಾದರೂ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಇರು. ಬಿಟ್ಟೋ ಬೇಡ ನನ್ನ, ಬಿಟ್ಟೋ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟೋ ಬೇಡ ನನ್ನ, ಬಿಟ್ಟೋ ಬೇಡ. ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರೋ ಕಣ್ಣ ಹನಿಯ ದನಿ ಕೇಳದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೇಳದ್ದು ಕೆಂಟಿಲ್ಲ ಉಂಬುದೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತಂಗೆ ತಾಲಿ ಎತ್ತಿ ತಿರುಗುದೇ ಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಂಡ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಂಡ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕರ್ಮ ಕಂಡ ಕಂಡು 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 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲಂತೂ ಮನ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡು 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 ಕಂಡು. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ. ಹಲೋ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು SSLC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ. ಕೂಗಿ
ಅಬ್ಬ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಈಗಲಿನ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು ವಾಟ್ಸಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದಿನ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಓದುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ RD ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ವೇದಿಕಾ, ಸನ್ನಿಧಿ, ಆದ್ಯ, ಐಶಾನಿ, ಅನನ್ಯ, ಅದ್ವಿತಾ, ಚಂದನ್ ಇದೀಗ RD ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಹುಯ್ಯೋ ಹುಯ್ಯೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯ ನೃತ್ಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ RD ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು. அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை எரிக்கிற உன்னோட கண்ணை பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா
அழகி என் வயசுல நீ படுத்திரியே என் மெதுவா என் கழுத்துல நீ மணத்திரியே இது அதுதானா வாடி வாடி நாட்டுக்கட்ட வசமா வந்து மாட்டிக்கிட்ட நீட்டாதே கண்ணுக்குள்ள குதி வச்சு நீட்டாதே ஆளெல்லா தங்கர அதுக்கு இப்போ என்னங்கிற ವಂದನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಗಂಟುಬೀಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಡಿಗೆ ನರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ RD ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಆದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಡಿಗೆ ನರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗಂಟುಬೀಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ KA 03 NA 0434 ಕಾರ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಹಾಗೆ KA 19 MG 416. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀನು? ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ನಿನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟನಾ? ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಸಾಂಗಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಹಿಂದಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. हलमती हबीबू हलमती हबीब वंदाले हलमती हबीबू हलमती हबीब वंदा हलमती हबीबू हलमती हबीब वंदाले हलमती हबीबू हलमती हबीबू Mala
పిల్లదో పిల్లదే రమణంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రమణరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రమణంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రమణరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்ட். 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Booty shake the top and go hard. Shoulder hit it, body hit it, give me some more. 1 2 3 4 get on the dance floor. Booty shake the top and go hard. Shoulder hit it, body hit it, give me some more. ವಂದನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೀಗ RD ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯ. RD ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಆಸೀನರಾಗಿ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ LED TV ಪರದೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂತು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ. ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕನಸುಗಳಂತೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ, ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ RD ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಕೂಡ ಚಿಗುರೊಡಿತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂಧನಗಳು ಕಳಚಿದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನುಭವ ಮೂಡ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನೃತ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದು ಹಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದು ಗುಳಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೊಂಬೈತಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇದ್ರು ಕೋತಿಯಲ್ಲ. ಪಟ ಪಟ ಹಾರೋ ಗಾಳಿ ಪಟ, ಪಟ ಪಟ ಬೋರು ಧೂಳಿ ಪಟ. झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक. हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा. नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे. है सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे. आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो मित्रे पलक से. आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो मित्रे पलक से. आज की पार्टी मेरी तरफ से. फटाफट टिंगिरी पापा, डम डम डुकर डुकर, डम डम डुकर डुकर, डम डम डुकर डुकर टिंग. फटाफट टिंगिरी पापा. ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯುವ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬದುಕನ್ನು ಕೂತಿರು. ವಿವರಗಳ ಜೋಡಿಸುವ ಯಜಮಾನ ಬೇರಿಯನು ಸವೆಸು ನೀಂ ಜನುಮವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಬಡಿದೋಡಿಸಿದಂತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 4 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟುಬೀಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ 4 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಪುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತ ನಗೆ ನಾಟಕ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಂಜಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಜಾಡಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಿಣಿ ಬೆಳವೆ ಮಹಾದಾನಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೆ ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಜಾಡಿ ಸಂಪಿಗೆ ಮನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ರುದ್ರಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಂಜಾಡಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಡಿಮನೆ ತೊನ್ನಾಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಡುಬಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಜಾಡಿ ಹಡಿಗಾರು ಮನೆ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಳೂರು, ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಗಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲ ವಾಗ್ಮಿ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನೆಲವೀಡಿನ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನದ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕೊಂಜಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಈ ದೇಗುಲದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಡೋತ್ಸವದ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಬಾಲ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಮಹಾನ್ ದಾನಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಓರ್ವ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ, ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಯಸದ ಅಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವೆ ಗಣೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಡಿಗಾರು ಮನೆ ಕೊಂಜಾಡಿ, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಳೂರು, ಹಾಗೆ ಕುಡುಬಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಡಿಮನೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಜಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರ್ಗಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಂಜಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಂಡು ನೆರೆದಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಜಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಚುಟುಕು ಹಿನ್ನೋಟ ಮುನ್ನೋಟದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಂಜಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಾಸ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಗೆಂಡೋತ್ಸವದ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿವಸ ತಿಳಿಸಲು ನಮಗೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸಮಯ ಗಂಟು ಬೀಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಐಡಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ದರ್ಜೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಹಾಗೆ 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. 2002-2003ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷವಾಗಿ 2092ರಿಂದ 2008
ತನಕ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಆವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯದ ವರಮಾನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿವಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 2008ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2008ರಿಂದ 18ರ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಂತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಭಜನೆ ಪಟುವಂತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಕಾಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು, ಯಾರನ್ನಾರು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಣೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರು 2008ರಿಂದ 2022ರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. 2008ರಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಗುತ್ತಾ 2017ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಗಳು VA ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ VA ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚರಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು 100ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ 2017ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವಾಗಿ 18ರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಹಾಗೂ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿತೈಷಿಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಜನೆ, 26 ಬಾಲಕಿಯರು, 8 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿವಸ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 40ರಿಂದ 60 ಜನ, 40ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಹಿರಿಯವರು, ಒಂದು 30 ಜನ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರೆಂದರೆ 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ 130 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉದ್ಯೋಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲದೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 12 ದಿವಸ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಅಖಂಡವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ 60 ಭಾಗಶಃ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು 40 ಭಾಗಶಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರಮದಾನದ ತಂಡ ಇದೆ. ಶ್ರಮದಾನದ ತಂಡ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವಿಗೆ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎದುರಿರುವ ತಗಡಿನ ಚಪ್ಪರ, ಅದರ ನೆಲದ ಹಾಸು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಗಳು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಕಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ದಾನಿಗಳ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಮರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಅಂತೇಳಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಡ ಮರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪಾಕಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ನೀಡಿದವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕಿಣಿಯವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಡ ಮರೆ, ಹೊಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ ಮರ. ಇದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಟ್ಟು ಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಟ್ಟು ಇವರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಟಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯ, ಮಂಗಲೋತ್ಸವದ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು 40% ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ನೆಲ ಹಾಸು, ಸೀಲಿಂಗ್, ಕರೆಂಟು ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿವಾರವಾದಂಥ ಕುದುರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ತುಂಬ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾಡು ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಮಿಚ್ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದೇ ವಿನಃ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
1992ರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 24ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಮೊತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,65,000, 1,20,000 ಕಾಡಿಯನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 66,000 ಕಾಡಿಯನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿ ದರ್ಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ತಸ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಯಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮೂರಿನ ಭಕ್ತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಹಣದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮಾತು, ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸುವಂತ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಕತಾಳಿ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೊಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಭಜನಿ ಸಂಘದವರು ಸಲಹೆ ತಗೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ 1000ರಲ್ಲಿ 100, 100ರಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನುವಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ಮರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ಅವರು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಾಗುವಾಗ ಕುದುರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಾಡಿದ ಗಣೇಶ್ ಕೊಂಜಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಯುವಕರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ₹1 ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಹುಡುಗರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಿಂಚಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗ 60% ಕಾಮಗಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಭಾಗದ ತಗಡು ಚಪ್ಪರದ ಒಂದು ನೆಲದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮಾದರಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಶಾಲನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ಕುಲಾಲ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಲಾಲ್, ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಕೊಂಜಾಡಿಗುಡ್ಡೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತೀಕ್ ಕುಲಾಲ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಲಾಲ್, ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ್ ಕೊಂಜಾಡಿಗುಡ್ಡೆ, ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್ ಕೊಂಜಾಡಿಗುಡ್ಡೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕಿಣಿ ಬೆಳವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯ, ಯೋಗ, ಸುಯೋಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗಣೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀಡಿದಂಥವರು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜು ಕೊಂಜಾಡಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಶೇಡಿಮನೆ, ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ್ ಬರಿಗೆತೆ, ಸುಧೀರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಂಜಾಡಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಕೊಂಜಾಡಿ, ಪುಟ್ಟನಾಯ್ಕ ಬರಿಗೆತೆ, ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗಂಟುಬೀಳು, ಆನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗಂಟುಬೀಳು, ಆನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್, ಜಿಲ್ಲು ನಾಯ್ಕ ಗಂಟುಬೀಳು, ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಹಳದಿಗಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ, ಜಯ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಜಯರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಸುದರ್ಶನಾಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಶಶಿಧರ್ ನಾಯ್ಕ ಗಂಟುಬೀಳು, ಸತೀಶ್ ತುಂಬಿನಕೆರೆ, ಹಾಗೆ
ಹಾಗೆ ರಾಮ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಿಸಿಮನೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಕಂಗಾಡಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಕಂಜಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ದೇವರ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಇರ್ಬೋದು, ನವರಾತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಗುಲದ ಉದ್ಘೋಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಫೋಟೋ, ಶಾಲು ಇದನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಇವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯನ ಜೀವಿತೋದ್ದೇಶವೇ ಇಂಥ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮೋಕ್ಷದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎನ್ನುವ ಕಾಯಕ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಕಿಬ್ಬೈಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯದ ನಡುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಕಿಬ್ಬೈಲು, ರುದ್ರಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿರಿಯಾರ್ ಮನೆ, ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿರಿಯಾರ್ ಮನೆ, ಅರುಣ್ ಗಂಟುಬೀಳು, ಗಣೇಶ್ ಗಂಟುಬೀಳು, ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ್ ಗಂಟುಬೀಳು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗಂಟುಬೀಳು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ದಿನೇಶ್ ಗಂಟುಬೀಳು, ಹರೀಶ್ ಗಂಟುಬೀಳು, ಜಗದೀಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಕ್ಲಮನೆ, ಅಶೋಕ ಬರೆಗದ್ದೆ, ಸುಧೀರ್ ಬರೆಗದ್ದೆ, ನವನೀತ್ ಬರೆಗದ್ದೆ, ಸ್ವರಾಜ್ ಜಡ್ಮರ್ಗಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜಾರಿ, ಅಜಿತ್ ಕೊಠಾರಿ ಕೊಂಜಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಜಾಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ಡಿ, ಶಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ನಡುವೆ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸೇವಕರು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ, ಅಭಿವಂದನೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಕೊಂಜಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವೈಭವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಲೆಬಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 144 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ತನಕ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು, ಜನಿಸಿರುವುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನಾತನ ಭೂಮಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವು, ನಮ್ಮ ದೇಶ,
ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯ ಧರ್ಮ, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಸಂದೇಶ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೋರ್ವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೊಂಜಾಡಿ ದೇಗುಲದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಾಲ ವಾಗ್ಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ತಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ವಾಗ್ಮಿ. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಇವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಕರಣಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಜನ್ಮೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋರ್ಷಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿರ್ಮುರ್ಮುಹುಂ ರತ್ನಾಕರಾಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜಶಿರತ್ನಾಢ್ಯಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವತೆಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವೇರುಗಳ ಪಾದರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರೇಣ್ಯರ ಪಾದರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ವ್ಯಾಸಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳೆಷ್ಟು, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳೆಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಾಯಿಂದಿರಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮಸಭೆ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಭಜನೆಗಳು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಬಿಡಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ, ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಮನ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಕೂತು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಇಡೀ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಭಜನೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೋ, ಮನೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಗ್ಗೂಡ್ತಾವೆ. ಮನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಊರು ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಊರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಾಗ ಇಡೀ ಧರ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಭಜನೆಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಭಜನೆಗಳು ಮೊಳಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಮನೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಜನೆಗಿರುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತ ಭಜನೆ. ಆ ಭಜನೆ ಇವತ್ತು ಹಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಜನೆಗಳು ಬರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಜನೆಗಿರುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈನಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕಂಸಾಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ತಾಳಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಘಂಟಾನಾದಗಳು, ಕಂಸಾಳೆ ನಾದಗಳು ಬರಲಿ. ಆ ಕಂಸಾಳೆ ಘಂಟಾನಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲ. ಘಂಟಾ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಮಂತ್ರ, ಆಗಮಾರ್ತಂತು ದೇವಾನಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಕುರು ಘಂಟಾರವಂತತ್ರ ದೇವತಾವಾನ ಲಾಂಛನಂ. ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ, ಕಂಸಾಳೆ ತಾಳಗಳ ಸದ್ದಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಅದು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಸಾಳೆ ಘಂಟಾನಾದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ತಾಳಗಳಿಗಿದೆ. ಆ ತಾಳಗಳ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಳಿಂದ ಗುಂಜಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಭಜನೆಗಳು ಹೊರಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಜನೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ.
ಕುಂಬಾರಗುಂಡೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು. ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ತಟ್ಟುವ ತಾಳಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಕುಣಿತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ನೋಡಿದಂತ ಶಿವರಿಗನಸ್ತಂತೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರಗುಂಡೆಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಕುಣಿತಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕುಣಿಬೇಕಲ್ಲ. ಶಿವರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಕುಂಬಾರಗುಂಡೆನ್ ಹೊಸ ನೃತ್ಯಂ ನೋಡುತ್ತ ಶಿವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು ಸತ್ಯಂ, ಒಳಗಾಡಿದನು ತಮ್ ದಿನ ತಮ್ ಇಳೆಯರಿಯಲ್ ಹೊರಗಾಡುವೆನೆನು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತನ ಭಜನೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿವ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಬಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿವನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರಂಗವೇದಿಕೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ತಾನೇ ಖುದ್ದು ಒಂದು ರಂಗವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ತನ್ನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಪಾತಾಳವನ್ನ ತುಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಖಂಡವಾದಂತ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಂಗವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಭಕ್ತನ ಭಜನೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಕ್ತನ ಭಜನೆಗೆ ಶಿವ ಮಾಡಿದಂತ ನೃತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ಕುಂಬಾರಗುಂಡೆನ ರಗಳೆ ಅಂತ ಹರಿಯರು ರಗಳೆ ಬರೀತಾರೆ. ಶಿವನ ನೃತ್ಯ ದಶಭುಜಮಂ ದಿಕ್ತಟದೋಳ್ ಪಸರಿಸಿ ಎಸೆವ ಕರಂಗಳನ್ನೆತ್ತಲ್ ನೇಮಿಸಿ, ಒಂದು ಪದಂ ಪಾತಾಳವನ್ನೊತ್ತಿ ಒಂದು ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆತ್ತಿ, ಜಡೆಗಳ ಬೆಂಬಿಳಿ ಬಿಡಿದಾಡುತ್ತಿರೆ, ಮುಡಿಯೊಳು ಸುರನದಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿರೆ, ಕಡುಚಲ ಒಳಗಂ ಕುಡಿದಾಡುತ್ತಿರೆ, ಮಿಸುಳುಗಡ ಮರುಗ ಢಂಡಂಡ್ ಹಳಿರನಿ, ತಿಸುಳದಿ ಹರಿಯವ ತಾರಂ ತಿರ್ರನೆ, ತಿರುಗುತ್ತಿರೆ ಹೈಗಳೆಡೆಯತ್ತಲ್ ಕರಿಯ ತೊಲ್ಲವಂಬು ಹರಿಸಲ್, ಸರಸಿಜ ಭವನ ಶಿರಂಬ ಬಿಡುತ್ತಿರೆ, ಸುರರ ಶಿರೋಮಾಲೆಗಳುಳುತ್ತಿರೆ, ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆಗಳ ರವಂ ಗಲುಗಲುಕೆನೆ, ತೊಂಗಳ ಗಂಟೆ ಢಣಂ ಢಂಢಳಿರನೆ, ಆಡಿದ ನಾಡಿದ 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 ನಾಡಿದನ ಹಾ ಶಂಕರ ಆಡಿದನ ಗುಂಡನ ಮುದ್ದೀಶ್ವರ ಅಂತ ಹರಿಯರು ಕುಂಬಾರಗುಂಡೆನ ರಗಳೆಯನ್ನ ಬರೆದು ತೋರಿಸುದ್ರಲ್ಲ. ಭಜನೆಗಿರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನೇ ದರೆಗಿಳಿಸಿ ತಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಭಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಜನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅವತರಿಸಿ ಬರೋದವರು? ದೇವಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ದೇವಿ ವಾಚ್ಯಂ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ತಾಯಿಯೇ ಹೇಳಿರುವಂತ ಖುದ್ದು ಮಾತು ಓದು ಅಂತ. ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನು? ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ದೇವಿ ಸಪ್ತಶತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬರೆದಂತ ಮಾತು, ಎಂ ಎಂ ಚಿಂತೆಯತೆ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಳಾಗುವಳು ನೀನಮ್ಮ. ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲವು ದುರ್ಗ ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ಮಾತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವರಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಳಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದುರ್ಗೆಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿನಾಯಕನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ. ಆ ತಾಯಿಗಿರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಾಯಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ 9 ಅವತಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಮಾರ್ಕಂಡ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬರೆದ್ರು 9 ಸ್ವರೂಪಗಳು. ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಚ, ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ತೃತೀಯ ಚಂದ್ರಗಂಟೇತಿ ಕೋಷ್ಮಾಂಡೇತಿ, ಚತುರ್ಥಕಂ ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ, ಷಷ್ಠಂ ಕಾತೆ ನೀಚಿಸ, ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿತಿ, ಮಹಾಗೌರಿತಿ, ಷಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಚ, ನವದುರ್ಗ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಅಂತ ತಾಯಿಯ 9 ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು 9 ದಿನ ಆರಾಧಿಸೋದು ಏನಕ್ಕೆ? 9 ಸ್ವರೂಪಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶದಿಂದ ತಾಯಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾಯಿ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ? ನಾವು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾಯಿ ಅವತರಿಸುವುದು. ತಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, 1ನೇ ಬಾರಿ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓ, ಯಾರೋ ನಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ನಮಿಸಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತು ಅಂತ ತಾಯಿ ಬಂದು ಪ್ರಕಟಳಾಗ್ತಾಳೆ. 3 ಬಾರಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಕರಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾರಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡು. ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವಿಡುವಂತ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಕರೆ. ಆ ಕರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬರೋದು. ಆ ಕರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಭಜನೆಗಳಿಂದ ಕರೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟನಾಗೋದು. ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊನೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ 78ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊನೆ ಕರೆ. ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ರ ಭಾರತ ದೌಡುದರಹ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಭೂತಿ ಧ್ರುವಾನಿ ತಿರ್ಮಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣನಿರ್ತೀನೋ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸುವಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು. ಭಗವಂತ ದರೆಗಿಳಿದು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆದಂತ ವಿಚಾರ. ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸಮಯವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹಣವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ದಾನವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತಾಯಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ ನನ್ನನ್ನ. ಭಕ್ತಿಯ ತಾಕತ್ತಿದು. ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಾಯಿಗಿರುವಂತ ತಾಕತ್ತು, ಅದು ತಾಯಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಣ್ಣವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕುಂಭಮೇಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ದೂರದ USA 2 ಪಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 2.5 ಪಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ 5 ಪಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿರೋದು 60 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 60 ಕೋಟಿ ಜನ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೂತ್ರದಡಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಖುದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಂದು 60 ಕೋಟಿ ಜನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಭಕ್ತಿಗಿದೆ, ಅದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದು ಆ ಸಂಘಟಿತ ಬಲದಿಂದಲೇ. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ? ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ? ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಬಲ ಬಂದಾಗ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರೆ ಕೊಟ್ರು. ಯದಾ ಯದಾ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಸ ತದಪ್ಮಾರ್ಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶ ದೃಷ್ಟೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾತಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ದೇಶ ಧರ್ಮ ನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿರುತ್ತೋ ಆಗೆಲ್ಲ ದೇಶ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ನಾನು ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆ ಕೊಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣನ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವತರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವತಾರ? ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅವತಾರ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ದೇಶ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವತಾರ, ಅದು ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗೆ. ಸಂಘಟಿತ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಒಡಕು ತೊಡಕುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ? ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುವಿನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕುರುಬರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಗೌಡ್ರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಪೂಜಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ SC ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ST ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಆಗೋದ್ ಯಾವಾಗ? ನಾವು ಹಿಂದೂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಒಳಗ್ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ, ನೀವ್ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾನು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗ್ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ತನ್ನ ಮನೆಯ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ದಾಟಿ ಮನೆ ವಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ತಿಲಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಲೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದು, ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂಘಟಿತ ಬಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾತು, ಅಪಾರ ಭೂಮಿ ವಿಸ್ತಾರ, ಮಗಣ್ಯ ಜನಸಂಕುಲಂ, ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಸಂಘಟನೈನಂ ಪ್ರಭವೇನಾತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ತುದಿ ಕಾಣದಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದಂತ ಭೂಭಾಗ, ಆ ಭೂಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಅಗಣ್ಯವಾದಂತ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಘಟಿತ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ.
ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ? ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇಶಾಧರ್ಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಠ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? 40-50 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಠ ಮಂದಿರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೋ, ಬಹಳ ದೂರದ ಬೇಡ, ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವೂ ಬೇಡ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ PSI ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಖುದ್ದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಬೆಳಗಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ವೃದ್ಧರ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ವೃದ್ಧರೊಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದು ನೋಡಿ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಆ ವೃದ್ಧರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವೃದ್ಧರೊಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಂಟಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು, ಹೌದು ಸರ್, ಅವ್ರಿಗಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ USA ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು. ಮಗ ಅಮೆರಿಕಾ, ಮಗಳು ಕೆನಡಾ. ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮಗ ಅಮೆರಿಕ, ಮಗಳು ಕೆನಡಾ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟು ಪುರ್ಸೊತ್ ನಮಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಶವ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಸಾಡಿ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕನಸು, ನೂರಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿರುತ್ತಾರೋ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಯಾವ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಏನಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಏನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಕ್ಕೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ, 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ, 10ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಇಡೀ ಜೀವನದಾದ್ಯಂತ ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕೊಂತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆಕು ಬನ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತಾಯಿ ಜಾಗೃತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗೃತಿ, ಮನೆಯ ಜಾಗೃತಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಗಾಂಧಾರಿ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂತ ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿ ಕುಂತಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ತಾಯಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ದುಃಖ, ಯುದ್ಧ ಸೋತಂತ ಕೋಪ, ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟಿದ್ವನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು, ನನಗ್ಯಾಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಯಗಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಸಗಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನೀನೇ ಭಗವಂತ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನನಗ್ಯಾಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನೇ ನಿಂಗೆ ಕಲ್ಮಣ ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ನ, ಕುಂತಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ?
ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ವೈಭೋಗದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ? ಕುಂತಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟೆ? ಏನಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ? ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಗಾಂಧಾರಿ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ನಸುನಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಏನು ಮಹಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು? ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಒಂದೇ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಒಂದೇ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವರು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆಡಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಗುರಿಯರಿರೋ ಒಬ್ಬರೇ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದಂತ ಗುರುಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ನಂತರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರೇ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿತಂತ ಗುರುಕುಲ ಒಂದೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು? ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ಗಾಂಧಾರಿ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅರೇ ನನ್ನ ಪತಿಗಿಲ್ದಿರೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಪರದೆಯನ್ನು ನೀನ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬಾರ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಸೇರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಂತಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಪತಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಡೆದಂತ ಹಾದಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅದೇ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಎಂಥ ಸುಂದರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವೇ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬಲಿ, 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆಗಳ ನಿರ್ನಾಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಕುಂತಿ ತಾಯಿ ನಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರ ದಯೆಯಿಂದ ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತಂದಂತ ಬದಲಾವಣೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತಾಯಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಂದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಾಯಿಂದ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ತಾಯಿಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಾಯಿಂದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮರಾಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಸೀತಾಮಾತೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಕವಿಗಳು ಬರೆದಂತ ಮಾತು, ಚಂದನ್ನೇ ಸೆ ದೇಶ್ ಮಿಟ್ಟಿ ನದಿ ನದಿಯ ಗಂಗಾ ಹೇ, ಹರ್ ಬಾಲಾ ದೇವಿ ಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ ಹೇ. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿ ಕೂಡ ರಾಮರಾಗುವಂತ ಅಂಶ ಇದೆ, ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮರಂತೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಯ ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಂದ್ರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಮರ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಸೀತಾಮಾತೆ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಮನೆ ಮನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಸುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನೆಯ ತಾಯಿಂದ್ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ, ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ. ಅಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ವಶಿಷ್ಠರು. ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯೋಗ ಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ನಚಿಕೇತ. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಖುದ್ದು ಯಮಧರ್ಮರಾಯ. ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಸ್ವಯಂಭು ಮನು. ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿದೆ, ಆ ಯಾಜ್ಞ ಮಂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? 6 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಗುರುವರೇಣ್ಯರು. ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನ ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಇದೆ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ, ಆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಭಜನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೆ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಠ ಮಂದಿರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾರು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ? ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಸ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ? ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾನು ಧರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಕೊಲ್ವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಧರಿಸೋದು ಬಿಡಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಧರಿಸೋದಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂತು ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿರ್ತಾರೆ, ವೃದ್ಧರಿರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹಣೆ ಗಮನಿಸಿ. ದಪ್ಪದಾಗ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಣೆ ತುಂಬಾ ವಿಭೂತಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಧ ಚಂದನ ಭಂಡಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರ ಹಣೆನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರು ಅವರ ಹಾಳೆನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುಂಕುಮದ ತೇಜಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುವಂತದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟು, ಅದು ಕುಂಕುಮವೂ ಅಲ್ಲ, ಕಪ್ಪದೊಂದು ಬಟ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಣೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟು? ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ. ಹಣೆಗೆ ಬಟ್ಟಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹಣೆಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಿಡೋದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇಡದೇ ಇರೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಮನೆ ಪೋಷಕರ ತಪ್ಪು, ಮನೆ ಹಿರಿಯರ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡೋದು. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಲ್ಲಮ್ಮ. ಮಾರ್ಕಂಡ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ದೇವಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನೇ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕ್ರೋಧಿತರಾಗಿ ಶಾಂಭವಿವತಾರನ ತಾಳಿ ನಿಂತು ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ರಕ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ತನ್ನ ಹಣೆಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಎದುರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರಿಗೆ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಿನಗೂ ಬರೋದು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜೀವಂತದ್ರಿಗೆಯರಂತೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೋದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಆ ಕುಂಕುಮಕ್ಕಿರುವಂತ ಪರಂಪರೆ ಅದು. ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಮನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ, ತಿಲಕ, ಗಂಧ, ಚಂದನ, ವಿಭೂತಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ? ಕುಂಕುಮ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡೋದು? ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಳಿ, ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಜನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ 1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದಾಳಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ತಿರುವು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂತ 35 ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ವು. ಎಲ್ಲೋದ್ವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗಗಳು? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆದಂತ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಮೆಸ್ಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂತ 35 ಜನಾಂಗಗಳು ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಗಿ ಕಾಲಗರ್ಭ ಸೇರಿದ್ವು. ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಂತ 100 ಮತಪಂಥಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ್ವು. ಯಾಕೆ? ತಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂತ 20, 40, 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಕೆಯ ಜನಾಂಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಜನಾಂಗವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ 40-50 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 1370ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು 1-2 ಜನಾಂಗವ? ಎಷ್ಟು ಪರಕೀಯ ಜನಾಂಗಗಳು, ಪರಕೀಯ ದೇಶಗಳ ಸರಣಿ ದಾಳಿ. ಮೊಘಲರು ಬಂದ್ರು, ತುರ್ಕರು ಬಂದ್ರು, ಅರಬ್ಬರು ಬಂದ್ರು, ಅಫ್ಘಾನರು ಬಂದ್ರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಂದ್ರು, ಡಚ್ಚರು ಬಂದ್ರು, ಫ್ರೆಂಚರು ಬಂದ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಬಂದ್ರು, ಶಕರು ಬಂದ್ರು, ಹೂಣರು ಬಂದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪರಂಪರಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ ಕಾರಣದಿಂದ? ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಶ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ವಾ? ಜನರು ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮ. ಖುದ್ದು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾಶದ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ದೇತ್ಯಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಉದ್ಗಾರ, ತಸ್ಮಿನ್ನ ಸ್ಥಂಗದೇ ಭೀಷ್ಮೆ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧುರಂದರೆ. ಅಸ್ತಂಗತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು.
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಂಗತರಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ತ ಪಾಂಡು ಕುಲದ ಕುರುವಂಶದ ಜ್ಞಾನನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಾಂಡವರು ಹೋಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಪದತಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ದೇಹತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಕೂತಾಗ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕೊನೆ ಸಾಲುಗಳು, ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಮನೆಗಳು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ? ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಡಿತದಿಂದಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಿ, ಖುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ 104 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ. ವ್ಯಾಸರು ಬರೀತಾರೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿದ್ದ ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದ್ಧವನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ಧವ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ. ನಾನು ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಾಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ಎರಿತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬದರಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಬದರಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಗಂಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೋ, ಬದರಿ ಆಶ್ರಮಗಳ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯೂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಿದು ಬರಲಿ. ಈ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಬದರಿ ಆಶ್ರಮದ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ಕೊನೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೊನೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಡಿತ ಯಾಕೆ? ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಏನಕ್ಕಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋ ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವು? ಯಾರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ? ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಲ್ಲೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಭಾವಿ ಪೀಳಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷೆವರೆಗೆ ಭರತ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮೈತೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಭಾವಿ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವುಗಳೇ, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವುಗಳೇ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಾರಸುದಾರರು ನಾವುಗಳೇ. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ? ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋದು ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ರಚನೆ ಆದಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಋಗ್ವೇದ. ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚನೆ ಆದಂತ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಂತ ಆ ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಥಮ ಮಂಡಳದ ಪ್ರಥಮ ಸೂಕ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರ ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತ ಯಜ್ಞ ಸದೇವ ಮಾತೃಜಂ ಹೋತಾಹಾರ ಮೃತದಾತಮಂ ಅಂತ ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,34,000 ಪದಗಳು ಬರೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನೂರಾರು ಜನಾಂಗಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ 2025ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂದೂ ಮಠ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂದೂ ಮಠ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಋಗ್ವೇದದ 2,34,000 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ವೇದಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆ ಎಂತದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಸತ್ಯ ಸನಾತನ. ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಪ್ರಥಮ ವೀಣ ಜಂಕಾರ ಋಗ್ವೇದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಗೊಂಡು ಓಂಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಹರಿತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ತಲೆಮಾರಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಕೆ, ಜನಾಂಗದಿಂದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಂಡು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಂತೆ ಭೋರ್ಗರಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದಂತ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಜಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಉಷಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಪುಂಜ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಧರ್ಮ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರುವಂತ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತದ್ದು. ಈ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಈ ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರ ಸಂಕೇತವೇ ನಮ್ಮ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಕುಂಕುಮ.
ಆ ಕುಂಕುಮ ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ? ಕವಿಗಳು ಬರೆದ್ರು, ಏ ಹೇ ದೇಖೋ ರಾಜಪುತಾನ ನಾಜಿಸೆ ತಲವಾರೋ ಪೆ, इसने अपना जीवन काटा भर्जी तीर कटारों पे, कूद पड़ी थी हजारों पद्मिनियां अंगारों पे, इस मिट्टी का कण कण के हरा कुर्बानी की गाता, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदानों की. ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ನೂರಾರು ಜನಾಂಗಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ನಂತರವೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ತನುವೆತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವಂತ, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಬದುಕ್ತಿರುವಂತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರಂಪರೆ ಸಂಕೇತ ಕುಂಕುಮ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಡಿ. ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಶುರಾಮರು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಗ್ರಸ್ಥೋ ಚತುರೋ ವೇದ ಪೃಷ್ಠತಂ ಶಶರಂ ತನುಹು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾಪಾದಪಿ ಶರಾದಪಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ನೇರಳೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಿದೆ, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು ತುಂಬಿದೆ. ಶಾಪವನ್ನ ಕೊಡಿ, ಶರದಪಿಯನ್ನ ಶರದಿಂದ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಪರಶುರಾಮರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆ. ಆ ಪರಶುರಾಮರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆಯನ್ನ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಮೆರೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ. ನಾವೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಾತಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿ, ಊರಿನ ಜನರನ್ನ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಾಡಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ, ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರೆದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬರೆದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ದೇಶ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತು ದೇಶ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತೋಣ ಸಾಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಶ ಜಾಗೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಸೋಣ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಏನ್ ಬಾರಿ ಭಜನೆ ಆಡ್ತೀರಾ ಹಿಂದೂಗಳು, ಶಿವನ ಕುರಿತು ಭಜನೆ ಆಡ್ತೀರಾ, ರಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ಭಜನೆ ಆಡ್ತೀರಾ, ಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಭಜನೆ ಆಡ್ತೀರಾ, ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಜನೆ ಆಡ್ತೀರಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ವಾ? ಮಠ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಿವ, ದುರ್ಗೆ, ವಿಷ್ಣು, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ನಮ್ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ದೇವರ ಭಜನೆ ಹಾಡೋದು, ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋದು. ರಾಮರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕುವಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಮೌಢ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೌಢ್ಯ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಕವನ್ನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ರಾಮರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕುವಂತ ಇಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಮರು ಹುಟ್ಟಿದೊಳದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ, ರಾಮರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಡೀ ರಾಮರ ವಂಶವೃಕ್ಷದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಮರೀಚಿ, ಮರೀಚಿ ಮಗ ಕಶ್ಯಪ, ಕಶ್ಯಪನ ಮಗ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಮನು, ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ಮಗ ಕುಕ್ಷಿ, ಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ವಿಕುಕ್ಷಿ, ವಿಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಬಾಣ, ಬಾಣನ ಮಗ ಅನರಾರಣ್ಯ, ಅನರಾರಣ್ಯನ ಮಗ ಭೃದು, ಭೃದುವಿನ ಮಗ ತ್ರಿಶಂಕು, ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಮಗ ದುಂಡುಮಾರ, ದುಂಡುಮಾರನ ಮಗ ಮಾಂಧಾತ, ಮಾಂಧಾತನ ಮಗ ಸುಸಂಧಿ, ಸುಸಂಧಿಯ ಮಗ ಧ್ರುವಸಂಧಿ, ಧ್ರುವಸಂಧಿಯ ಮಗ ಭರತ, ಭರತನ ಮಗ ಅಶೀತ, ಅಶೀತನ ಮಗ ಸಗರ, ಸಗರನ ಮಗ ಅಸಮಂಜಸ, ಅಸಮಂಜಸನ ಮಗ ಅಂಶುಮಂತ, ಅಂಶುಮಂತನ ಮಗ ದಿಲೀಪ,
ದಿಲೀಪನ ಮಗ ಭಗೀರಥ, ಭಗೀರಥನ ಮಗ ಕುಕುತ್ಸು, ಕುಕುತ್ಸುವಿನ ಮಗ ರಘು, ರಘುವಿನ ಮಗ ಪ್ರಬೃದ್ಧ, ಪ್ರಬೃದ್ಧನ ಮಗ ಶಶಂಕು, ಶಶಂಕುವಿನ ಮಗ ಸುದರ್ಶನ, ಸುದರ್ಶನ ಮಗ ಅಗ್ನಿವರ್ಣ, ಅಗ್ನಿವರ್ಣನ ಮಗ ಶೀಘ್ರವೇದ, ಶೀಘ್ರವೇದನ ಮಗ ಮರು, ಮರುವಿನ ಮಗ ಪ್ರಶಿಷಕ, ಪ್ರಶಿಷಕನ ಮಗ ಅಂಬರೀಷ, ಅಂಬರೀಷನ ಮಗ ನಘೂಷ, ನಘೂಷನ ಮಗ ಯಾತಿ, ಯಾತಿಯ ಮಗ ನಾಭಾಗ, ನಾಭಾಗನ ಮಗ ಅಜ, ಅಜನ ಮಗ ದಶರಥ, ದಶರಥನ ಮಗನೇ ರಘುವಂಶದ ರಾಘವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನಾವು ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ತು, ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬರೋಣ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ತಾಯಂದ್ರು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ತಾಯಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ತಾಯಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದ್ರು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಂದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದು. ಆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸ್ತವ್ರು ನಾವು. ನಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತ ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸಿದಂತ ಪರಂಪರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಜೀವಂತ ದುರ್ಗೆಯರು ಯಾವತ್ತು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾರೋ ಅವತ್ತು ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ವಿಶ್ವಮಾತೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮೈಕಡಿವೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಯಂದ್ರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಊರಿನ ತಾಯಂದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕೆಲಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಾಯಂದ್ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದೀಪನವಾಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ನಂಗೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 108 ಕೆಲಸ ಇದ್ರು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ, ದೇಶದ ಕೆಲಸ, ಊರಿನ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಮಠ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ತಾಯಿಂದ್ರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಗಲನ್ನ ತಟ್ಟಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿನ್ನದೇ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರಿನ ಕೆಲಸ, ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಹೆಗಲನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಬೆಂಬಲ ಇಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಊರಿನವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ, ಯಾರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವೇ ಖುದ್ದು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರದ್ದು? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅದು, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ನಾವು ನಿಲ್ಲೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ನಾವು ನಿಲ್ಲೋಣ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದರಿಗೆ ಶತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜು, ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸಿರುವಂತ 2 ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆರಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಣೆಚ್ಚು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. बोलो भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की, श्री कृष्ण भगवान की, ಕೊಂಜಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಅಸ್ಖಲಿತ ವಾಗ್ಝರಿಯ ಮೂಲಕ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಝೇಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿರೋಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ಎದೆ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಿದಂತ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಲ ವಾಗ್ಮಿ ತಮಗೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ, ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೊಂಜಾಡಿಯ ನೆಲ ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ, ರಾಜಕೀಯ, ಇನ್ನಿತ್ಯಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಾರಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ RD, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುಪಿ ಉಪಹಾರ, ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಬಾಲ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾರಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುಪಿ ಉಪಹಾರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ, ದೇವಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ಗೊಂಜಾಡಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಸನಾತನ ಈ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಿತೆಯಾದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾರಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಖಾನು ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಆರ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗಟ್ಟುಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಮತಾ ಹಾಗೆ ಆರ್ಡಿಯ ಪಾರ್ವತಿ ಟೀಚರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಬಾಗಿ ಬಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸನ್ಮಾನದ ಶಾಲಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಟುಬೀಳು ಪಾರ್ವತಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆರ್ಡಿ ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸುಮನಕಾಂತ್, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹೋತ್ಸವಲು, ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್, ಅದರೊಂದಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಟುಬೀಳಿನ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಬಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 1 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ರಂಗವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಗಂಟುಬೀಳಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಮಮತಾ ಟೀಚರ್ ಗಂಟುಬೀಳು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೆ ರೇಣುಕಾ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಗಿನಿ ಕಳವೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೀಳಂತ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಿಸಬಹುದಾದ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಗಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಜ್ಬುಡಿ ಶಾಲೆಯವರ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಂಡೋತ್ಸವದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ
ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ನೆನಪನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿಸುವಂತಹ ಕೊಂಜಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಈ ದೇವರ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ತೊನ್ನಾಸೆ, ಕೊಂಜಾಡಿ ತೊನ್ನಾಸೆ ಅವರು ಕುಡುಬಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಿಗಾರ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಜಾಗೃತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಲವಾಗ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ, ಸರಸ್ವತಿಯ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಗೆ ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದ್ವಾಪರ ದಾಟುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಲು ಎನ್ನುವಂತ ಗೀತೆಗೆ ನರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾ, ಕೀರ್ತಿ, ಶರದಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ದಿವ್ಯಾ, ರಜತ, ಸುದರ್ಶನ, ಹಾಗೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಚಾನೆಲ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಡಿ, ಇವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಆರ್ಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದಂತಹ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇ ಶ್ರೇಯಾ, ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳು? ಅದು ದ್ವಾಪರ ದಾಟುತ್ತ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಹೌದು, ನಾವೀಗ ಅದೇ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ರೆಡಿಯಾ? ಹಾ, ನಾನು ರೆಡಿ.
ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮುದ್ರೆಯು ನಿನ್ನ ನಡೆ ಕಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರಬಹುದು ತುಂಗೆಯು ಭದ್ರೆಯು ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೀನೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ದಾಟಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಈ ಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಲೀಲಾವತಿ ಶರಾವತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಹೆಸರೇ ಗಂಗಾವತಿ ತುಂಗಾವತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನೀನೇ Start feeling nervous? Don't worry, now the dance. Oh, he is coming. Hi Sudarshan, how are you? I am fine. The Kanjani fair looks so beautiful. As so many people are watching. Yes, the stage is big and the lights are so bright. I can't wait to perform. I feel nervous. What if I forget the step? Don't worry, we practice a lot. Yes, just smile and enjoy. Our costumes look nice. Yes. They match fast teams. And the music is so good. Okay, I feel better now. Great. Let's do our best. Yes, let's go. ಕೊಂಜಾಡಿಯ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನೃತ್ಯದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಇದೆ. 4ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಯಾ, ದಿವ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಶರದಿ, ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಿಯಾ, ತ್ರಿಷಾ, ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ. ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭಾವನೆ ಸಾಕು. ಸಂಗೀತದ ರಾಗ, ತಾಳ, ಲಯ, ಭಾಷೆ, ದೇಶ, ಭೇದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ.
చిన్నదో పెళ్ళదే హనుమానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే హనుమానంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే flowers and you get fire on me. जो कहता है बीबी तेरी हूँ लगता है सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है पीछे पीछे चलो कैसे पीछे पीछे चलो कैसे बंदे किसी चलो सामे तेरे बगल पे तू ऐसे जैसे शर्त कर जोड़े बोल सामे ಧನ ಸಹಾಯವಿತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ
ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕುಂದಗನ್ನಡ ಶೈಲಿಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಧೀಮಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಂಕಾರ ಕಲಾವಿದರು ಕನ್ನುಕೆರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ. ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಭವ್ಯ ರಂಗವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಗನ್ನಡದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಗೆ ನಾಟಕ ಆಪದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ, ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಸೇವೆ, ಬೆಳಗಿನ ಸುತ್ತು ಬಲಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಂಜಾಡಿಯ ಮಹಾಮಾತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಪನಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುದುಮನ ಧನವಿತು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಗೆ ಬಾಂಬ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ. ನಮ್ರತ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಂಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಎಂತ ಬಾಂಬ್ ಉಂಟಾ? ಹೌದು, ಅದೇ ನಗೆ ಬಾಂಬ್. ಹಾಗೆಂದರೇನು? ಈಗ ನಗೆ ಬಾಂಬ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् ಇವತ್ತು ತಿಂಗೋಡ
ಕೊಂಜಾಡಿಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನೆ ತೆಂಗಿನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ರಾಮಣ್ಣ ಬಾಂಬ್ ಇತ್ತಂಬ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಕಾಣಿ ನಮ್ ತೆಂಗಿನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ. ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಮ್ರ. ಹೌದೌದು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನೇ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಂಬ್ ಇತ್ತಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವೇಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹಾ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ಓಲ್ಕಾಣಿ ತೆಂಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿ ಹತ್ರ. ಹಾ ಸರಿ. ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟದ ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಕಾರಿತಿ ಸರ್. ಹಾ ಕೂಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನನೆಲ್ಲ ದೂರ ಕಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದೂರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಯುಗಾದಿ ಆಫರ್. ಮತದಾರರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸೀರೆ, ಕುಕ್ಕರ್, ದಿನಸಿ, ಗಿಫ್ಟ್. ಕೊಡುಗೈ ವೀರರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರರ ಕಣ್ಣು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರದಲ್ಲೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಲಾಕ್. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಆಕ್ರೋಶ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಟೋ ಮುಷ್ಕರ. ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಚಾಲಕರ ಪ್ಲಾನ್. ಕೊಂಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ, ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟವನ ಪತ್ತೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರ ಹರಸಾಹಸ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಕ್ಷರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಅಕ್ಷರ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ವೀಕ್ಷಕರ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಇದು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಣ್ಣ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ಭಾಷಣನ ಇಲ್ಕೊಡಿ. ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೈವಾಡ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ನಗು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿದಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸನಾಡೊಂದನು, ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ರಸದ ಬೀಡೊಂದನು. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳ
ರಸೀದಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಗಂಡ ತುಳಿದ ನಂತರ ರಸೀದಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಾ ರಸೀದಿ ನೀವು ಮಾಡದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಸೇವೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಂಟೆ ಪಟ್ಟೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ರಸೀದಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಂಡ ಸೇವೆಗೆ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆದರೂ ರಸೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಮಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಿಡುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಕಾರ.
हस्तारविन्दयोः आचमनमाचमनं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानारते ॐ नमोऽस्तु सर्वेभ्यो ये कीटपृथिवीमनो ये अन्तरिक्षेभ्यो सर्वेभ्यो नमः ये दोरोत्तनेटिभो ये वासुर्यस्य रश्मिषो येषामप्सुदरस्य वन्देभ्यः सर्वेभ्यो नमः नागेन्द्राय नमः स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि भूमितं समर्पयामि गन्धां समर्पयामि क्षमां समर्पयामि निर्मल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि नामस्मृतां करिष्ये सर्पोऽनन्त तथा शेषा प्रतिलो नाग एव च कालीयशङ्खपालश्च पूजाराष्ट्रकीर्तिताः सर्पादिश्री अष्टकुलनागेन्द्राय नमः नामपूजां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यारते ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सपरिवारे श्री सर्पादि अष्टकुलनागेन्द्राय नमः नैवेद्यारते नारिकेलकण्ठमहानैवेद्य नागेन्द्राय नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्कारोमि
ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ವೇ ಬರೀ ಬಾಯ್ಕ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಟಿವಿ ಅದೇ ओम नमो सर्वेभ्यो ये पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवेभ्यः सर्वेभ्यो नमः
येदोरोचने दिवो ये वासूर्यस्य रश्मिषो येषामप्सुस्कृन्देभ्य सर्वेभ्यो नमः ॐ यायुषवो यातु दानानाये वा वनस्पति कृमृत एवावटेषु शेरदेभ्य सर्वेभ्यो नमः यो वेदादौ परप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिनस्य पुरस्तमेष्टाय मन्त्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि कर्माणि निर्गतानि जातानि तानि कृष्णनगरस्य प्रदक्षिणं समर्पयामि वृद्धादृश्यामृताभ्यां ग्राभ्यां गृणाभ्यां दाताङ्गमहेश्वरि प्रणमाम्यहं नमस्कारान् समर्पयामि ऋणरोगार्दारिद्रभावक्षुदमुद्रभावेषुगुणस्तावाः नश्यन्दो सर्वदावृतन्नार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि Listen.
ಇದೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ತಂದುಕೂಟ ಅದು ಬಜ್ಜಿ ಆಯಿತು ಒಳಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಬಾ. Thank you.